எஸ்ராவின் புஸ்தகம் எஸ்ரா 7ஆம் அதிகாரம் 21, 22, 23 மூன்று வசனங்களை வாசியுங்கள். Let's read the book of Ezra, 7th chapter, 21st, 22nd and 23rd verses. ఎజ్రా గ్రంథము 7వ అధ్యాయము 21వ వాక్యము నుండి. నదికి అప్పుడుతున్న எல்லா கசாசிகளுக்கும் அதிர்ஷ்டம் ராஜாவாகிய நான் எழுதிய கட்டளை என்னவென்றால் பரலோகத்தின் தேவனுடைய நியாய பிரமாணத்தை போதிக்கும் வேலைக்காரனாகிய எஸ்ரா என்னும் ஆசாரியர் 100 தாலந்து வெள்ளி, 100 கல கோதுமை, 100 கல திராட்சரசம், 100 கல எண்ணெய் மட்டும் உங்களை கேட்கவே எல்லாவற்றையும் வேண்டிய உப்பையும் தாமதமில்லாமல் கொடுக்கவும் பரலோகத்தின் தேவனுடைய கற்பனையின்படியே எது தேவையாய் இருக்குமோ அதுவெல்லாம் பரலோகத்தின் தேவனுடைய ஆலயத்துக்கு ஜாக்கிரதையாய் செலுத்தப்படவும் வேண்டும். ராஜாவும் அவர் குமாரனும் ஆளும் ராஜ்யத்தின் மேல் கடுங்கோபம் வருவானே. தேவனுடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. Let the holy name of God be glorified. దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ నామం మహిమపరచబడును గాక. எஸ்ரா அகசுரோஸ் ராஜாவினிடத்தில் ஒரு விண்ணப்பம் செய்த பகுதியை நாம் இப்போ வாசிக்க கேட்டோம். Now we read a part where Ezra was pleading unto King Ahasuerus. ఎజ్రా అహష్వేరోషు రాజు యొద్ద విజ్ఞాపనము చేయుట చూచున్నాము. பிசி 606ஆம் ஆண்டில் நெபுகாத்நேச்சர் எருசலேமை மேற்கொண்டார். In the year BC 606, King Nebuchadnezzar, he captured the city of Jerusalem. క్రీస్తు పూర్వము 606 సంవత్సరమున నెబుకద్నెజర్ రాజు యెరూషలేమును గెలిచి ఉన్నాడు. தேவனுக்கு மகிமை. Glory be to the name of the Lord. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. 70 வருடம் அவர்கள் பாபிலோன் தேசத்துக்கு அடிமைகளாக காணப்பட்டார்கள். They were found as captives and slaves in the land of Babylon for 70 years. 70 సంవత్సరముల వారు బబులోను దేశమందు వారు చెరలో ఉంచబడి ఉన్నారు. அதுக்கு பிறகு எழும்பின சாம்ராஜ்யம் தான் மேதியா பார்சியா சாம்ராஜ்யம். The kingdoms that rose after that are the kingdoms of Medes and Persians. దాని పిమ్మట లేచినటువంటి రాజ్యములే పారసీక మాదీయులై ఉన్నారు. அதில் இரண்டாம் ராஜா தான் சக்கரவர்த்தி தான் கோரேஸ். The second king in that kingdom is Cyrus. దానిలో రెండవ చక్రవర్తి కోరేషు ఉన్నాడు. மேதியா பார்சியா சாம்ராஜ்யத்தின் இரண்டாம் சக்கரவர்த்தி கோரேஸ். The second king of the kingdom of Medes and Persians is King Cyrus. యొక్క మాదీయ పారసీకుల రెండవ రాజు కోరేషు ఉన్నాడు. ஆனால் கோரேஸ் பிறக்கிறதுக்கு 150 வருடங்களுக்கு முன்னமே எசையா தீர்க்கதரிசனம் உரைத்தார். But even before Cyrus was born, about 150 years ago, prophet Isaiah had prophesied. ఈ యొక్క కోరేషు జన్మించడానికి ముందుగానే 150 సంవత్సరములకు ముందుగానే యెషయా ప్రవక్త కోరేషును గురించి ప్రవచించి ఉన్నాడు. அதுதான் எசையா 44ஆம் அதிகாரம் கடைசி வசனத்தில் வாசிக்கிறோம். That's what we read in Isaiah 44th chapter, last verse. దానిని గురించి మనం యెషయా గ్రంథము 44వ అధ్యాయము చివరి వాక్యమందు చదువుతున్నాము. கோரேஸ் என்னுடைய மேய்ப்பன். Cyrus is my shepherd. కోరేషు నా మంద కాపరి. அவன் எருசலேமை பார்த்து நீ கட்டப்படு என்றும் ஆலயத்தை பார்த்து அஸ்திபாரப்படும் என்றும் அவன் சொல்லுவான். He shall even say to Jerusalem, thou shalt be built, and to the temple thy foundation shall be laid. అతడు యెరూషలేముతో నీవు కట్టబడదువనియు దేవాలయమునకు పునాది వేయబడుననియు నేను చెప్పుచున్నాను. என்னுடைய இருதயத்தில் தோன்றுவதெல்லாம் அவன் செய்வான் என்று எசையா தீர்க்கதரிசி மூலமாக தேவன் கோரேசை குறித்து தீர்க்கதரிசனம் உரைத்தார். Through the prophet Isaiah, the Lord had prophesied about King Cyrus that he will accomplish all that is found in my heart. అతడు నా యొక్క హృదయములో ఉండిన నా చిత్తమంతయు నెరవేర్చునని చెప్పి ఈ యొక్క కోరేషును గురించి యెషయా ప్రవక్త ద్వారా ప్రవచింపబడెను. BC 537ஆம் ஆண்டில் கோரேஸ் அதிகாரத்தில் வந்தார். In the year BC 537, Cyrus rose to power. క్రీస్తు పూర్వము 537 సంవత్సరమందు కోరేషు సామ్రాజ్యంలోకి వచ్చెను. உடனே அவன் கட்டளையை புறப்படுவித்தார். Immediately he sent out a decree. వెంటనే అతడు ఒక ఆజ్ఞను ఆజ్ఞాపించి ఉన్నాడు. அந்த கட்டளை தான் எஸ்ராவின் புஸ்தகம் 1ஆம் அதிகாரம் முதல் 2 வசனங்களில் வாசிக்கிறோம்.
That decree is what we read in the book of Ezra, first chapter, first 2 verses. ఆ యొక్క ఆజ్ఞ ఎజ్రా గ్రంథము మొదటి అధ్యాయము మొదటి 2 వాక్యములు చదువుచున్నాము. நெகமியாவை சாரி செருபாபேலினை கூப்பிட்டு நீங்கள் ஆலயத்தை கட்டலாம், நீங்கள் புறப்பட்டு போகலாம் என்று அவன் கட்டளையை புறப்படுவித்தார். He sent out a decree calling unto Zerubbabel, saying that you can build a temple and you can proceed from here. జెరుబాబేలును పిలిచి మీరు బయలుదేరవచ్చును, మీ యొక్క రాజ్యమును కట్టవచ్చునని చెప్పి ఆజ్ఞాపించెను. அவ்விதமாக தேவாலயத்தினுடைய வேலை துவங்கினது. Thus the work of the temple of God started. ఆ రీతిగా దేవాలయం యొక్క పని ప్రారంభించబడెను. ஆனால் அவனுடைய குமாரனாகிய அர்தசஷ்ட ராஜாவின் காலத்தில் வேலையை நிப்பாட்டினான். But in the days of his son Artaxerxes' time, the work stopped. అయితే అతని యొక్క కుమారుడైనటువంటి అర్తహషస్త కాలమందు ఆ యొక్క పని నిలిపివేయబడెను. எஸ்ராவின் புத்தகம் 4ஆம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம். We read about that in the book of Ezra, 4th chapter. దాని గురించి మనం ఎజ్రా 4వ అధ్యాయంలో చదువుచున్నాము. அதுக்கு பிறகு ஒரு ராஜா எழும்பினான், அவனுடைய பேரு தான் தரியு ராஜா. Next another king came up and his name is Darius. దాని తర్వాతనే మరొక రాజు లేచినాడు, ఆయన அவனுடைய దర్యావేషు. காலத்தில் மறுபடியும் கட்டளையே அவன் புதுப்பித்தான், நீங்கள் ஆலயத்தை கட்டலாம் என்று சொல்லி. During his days he again renewed the decree saying you can build the temple. దాని వెంబట మరలతడు ఆజ్ఞాపించి మందిరమును కట్టమని చెప్పెను. அப்போது எஸ்ராவின் தலைமையில் ஜனங்கள் புறப்பட்டு போனார்கள். Then under the leadership of Ezra, people proceeded. అప్పుడు ఎజ్రా యొక్క నాయకత్వమందు జనులు బయలుదేరి వెళ్ళిరి. அப்போ எஸ்ரா புறப்படுகிறதுக்கு முன்னே ராஜாவினிடத்தில் இந்த விண்ணப்பம் செய்தார். So before starting, Ezra, before the king, he made this supplication. ఎజ్రా బయలుదేరుటకు ముందుగా రాజు యొద్ద యొక్క విజ్ఞాపనం நாங்கள் చేశాడు. ஆலயம் கட்ட போகிறோம், We are going to build the temple. మేము మందిరమును కట్టుటకు எங்களுக்கு వెళ్ళిచున్నాము, ஒன்றுமே இல்லை. We don't have anything. మా యొద్ద ఏమీ లేదు. நாங்கள் பாபிலோன் தேசத்தில் அடிமைகளாய் இருக்கிறோம். We are slaves in the land of Babylon. మేము బబులోను దేశమందు దాసులుగా ఉన్నాము. ஆலயம் கட்டப்பட வேண்டுமானால் எங்களுக்கு பல பொருட்கள் பணம் தேவை. If we have to build a temple, we need many things and money. మందిరమును కట్టుటకు అనేకమైన వస్తువులు ధనం మాకు కావలెను. நதி அண்டையில் உள்ள கஜாஞ்சிகளுக்கு நீர் ஒரு கடிதத்தை தர வேண்டும் என்று எஸ்ரா ராஜாவினிடத்தில் சொன்னார். That is why Ezra told the king that you have to send a letter unto those kingdoms across the coast. అందుచేత నది అవతలున్న ఖజానాదాలకు ఆజ్ఞ ఇవ్వవలని చెప్పి అడిగి ఉన్నాడు. அந்த லெட்டரினுடைய கோப்பி தான் லெட்டரில் எழுதப்பட்ட பகுதி தான் நான் இப்போ வாசித்து கேட்டோம். What we heard now being read was the part which was found in that letter. ఆ ఉత్తరంలో వ్రాయబడినదే ఇప్పుడు మనం చదివి ఉన్నాము. 20ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது When we read verse 20, வாசிங்க 20వ వాక్యం చదివినప్పుడు பின்னும் உன் தேவனுடைய ஆலயத்துக்கு அவசியமாய் கொடுக்க வேண்டியிருப்பதை நீ ராஜாவின் கதனாரிலிருந்து வாங்கிக் கொடுப்பாயாக. இவ்விதமாக ஒரு கடிதத்தை அவன் எழுதி கொடுத்தான். likewise he wrote a letter with this decree. ఈ రీతిగా ఒక ఉత్తరమును వ్రాసి ఇచ్చెను. இதை எழுத்தின்படி பழைய ஏற்பாட்டில் நடந்த சம்பவம் சரித்திரம். Literally, this is an incident which happened. This is history in the Old Testament. ఇది అక్షర ప్రకారముగా పాత నిబంధన కాలమందు జరిగినటువంటి సంభవము చరిత్ర ఉన్నది. 3 ராஜாக்களுடைய தலைமையில் இஸ்ரவேல் மக்கள் அடிமைகளாக பிடிக்கப்பட்டார்கள். The children of Israel were captured as slaves under the leadership of 3 kings. 3 రాజుల యొక్క నాయకత్వమందు ఇశ్రాయేలు జనులు దాసులుగా పట్టబడిరి. ஒன்று யோயாக்கீம், இரண்டாவது யோயாக்கீன், மூன்றாவது சிதக்கியா. First Jehoiakim, second is Jehoiakim, and the third one is Zedekiah. మొదటి రాజు యెహోయాకీము, రెండవ రాజు యెహోయాకీను, మూడవ రాజు సిద్కియా. 3 பேருடைய தலைமையில் இஸ்ரவேல் மக்கள் எருசலேமுக்கு புறப்பட்டு போனார்கள். Under the leadership of these 3 kings, the people of Israel went to Jerusalem. ఈ యొక్క ముగ్గురు రాజుల యొక్క నాయకత్వమందు ఇశ్రాయేలు జనులు బబులోను దేశంలోకి వెళ్ళిరి. செருபாபேலின் தலைமையில், இரண்டாவது எஸ்ராவின் தலைமையில், மூன்றாவது நெகமியாவின் தலைமையில். First under the leadership of Zerubbabel, second under the leadership of Ezra, and third under the leadership of Nehemiah. జెరుబాబెలు యొక్క నాయకత్వమందు, ఎజ్రా యొక్క నాయకత్వమందు, నెహెమ్యా యొక్క నాయకత్వమందు தேவனுக்கு மகிமை. Glory to God. దేవునికి మహిమ. 3 ராஜாக்களுடைய காலத்தில் ஆலயம் கட்டப்பட்டது. The temple was built during the days of 3 kings. ఈ యొక్క ముగ్గురు యొక్క కాలమందు మందిరము కట్టబడెను. கோரேஸ், அர்தசஷ்ட, தரியு என்ற எஸ்ராவின் புத்தகம் 6ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம்.
In the book of Ezra, 6 chapter 16th verse, we read the temple was built under 3 kings, Cyrus, Darius and Artaxerxes. కోరేషు, అర్తహషస్త రాజు, దర్యావేషు ఈ యొక్క ముగ్గురు యొక్క కాలమందు మందిరము కట్టబడెను. இப்போது ராஜா எழுதுகிறார், Now the king writes, ఇప్పుడు రాజు அவருக்கு రాయిచున్నాడు, தேவையான எல்லாவற்றையும் நீங்கள் கொடுக்க வேண்டும். you have to give him all that is needful for him. వారికి కావలసిన సమస్తమును మీరు ఇవ్వవలెను. அப்படி நீ கொடாவிட்டால் If you don't give him, అలాగ ఇవ్వకుండా ఉండినట్లయితే தேவனுடைய கடும் கோபம் வருவானே. why should the wrath of God come upon us? దేవుని యొక్క కోపము వారిపైన వచ్చును. இங்கே 5 பொருட்களை நாம் பார்க்கின்றோம். Here we see 5 things. ఇక్కడ 5 వస్తువులు ஒன்று చూస్తున్నాము. வெள்ளி, One is silver, ఒకటి వెండి, இரண்டாவது கோதுமை, second wheat, రెండవది గోధుమలు, மூன்றாவது திராட்சரசம், third wine, మూడవది ద్రాక్ష రసము, நாலாவது எண்ணெய், fourth oil, నాలుగవది నూనె, ஐந்தாவது உப்பு. fifth salt. ఐదవది ఉప్పు. தேவனுக்கு மகிமை. Glory to God. దేవునికి அப்படியே స్తోత్రము. ராஜாக்கள் கடிதத்தின்படி அவர்கள் கொடுத்தார்கள். As per the letter of the king, they also gave. ఈ యొక్క ఉత్తరము రాసి ఇవ్వబడెను. இதிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ளுகிற சத்தியம் என்ன? What is the truth that we learn from this? దీని నుండి మనం గ్రహించే సత్యం ఏమిటి? புதிய ஏற்பாட்டில் நாமே தேவனுடைய ஆலயம். We are the temple of God in this New Testament. క్రొత్త నిబంధన కాలమందు మనమే దేవుని మందిరమై ఉన్నాము. தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பு கடுங்கோபம் நம்மேல் வராமல் இருக்க வேண்டுமானால் If the judgment and the wrath of God should not come upon us, దేవుని యొక్క తీర్పు కఠినమైనటువంటి కోపము మన మీద రాకుండానట్లుగా, தேவன் நம்மை கைவிடாமல் இருக்க வேண்டுமானால் if the Lord should not forsake us, దేవుడు మన చేయి వదిలిపెట్టకుండా இந்த ఉండుటకు 5 காரியங்கள் நம்முடைய ஜீவியத்தில் காணப்பட வேண்டும். these 5 things should be found in our life. ఈ యొక్క 5 కార్యములు మన జీవితంలో కనబడవలెను. முதலாவது வெள்ளி காணப்பட வேண்டும். First of all, silver should be found. మొట్టమొదటిగా వెండి కనిపించవలెను. இரண்டாவது கோதுமை, Second, wheat. రెండవది గోధుమలు, மூன்றாவது திராட்சரசம், Third, wine. మూడవది ద్రాక్ష రసము, நாலாவது எண்ணெய், Fourth, oil. నాలుగవది నూనె, ஐந்தாவது உப்பு. ఐదవది ఉప్పు. Fifth, salt. இந்த 5 பொருட்கள் நம்முடைய ஜீவியத்தில் காணப்பட வேண்டும். These 5 things should be found in our life. ఈ యొక్క 5 వస్తువులు మన జీవితమందు இதனோட కనబడవలెను. ஆவிக்குரிய கருத்துக்கள் நாம் சிந்திப்போம். Let us meditate the spiritual aspects of these things. వీటి యొక్క ఆత్మీయ అర్థములు చూచెదము. எல்லாம் 100 தாலந்து வெள்ளி, 100 கல கோதுமை, 100 கல திராட்சரசம், 100 கல எண்ணெய், தேவைக்கு உப்பு. Just mention 100 talents of silver, 100 measures of wheat, 100 baths of wine, 100 baths of oil and salt without prescribing how much. ఈ యొక్క 1000 తూముల గోధుమలు, 200 మణుగుల వెండి, 300 తూముల ద్రాక్ష రసము, 300 తూముల నూనె, లెక్క లేకుండా ఉప్పుని ఇవ్వవలెను. 100 என்று சொன்னால் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? What is the meaning of 100? ఇక్కడ 100 అని చెప్పినప్పుడు అర్థం 100 ఏమైంది? என்பது ஒரு பூர்ணம். 100 is perfection. 100 అని చెప్పినప్పుడు అది సంపూర్ణత. அத 100க்கும் 100 மார்க் வாங்கினால் அது ஒரு பூர்ணம். If we score 100 out of 100 marks, then it denotes perfection. 100కి 100 మార్కులు పొందినట్లయితే అదొక సంపూర్ణత అయి ఉన్నది. நாம் பூர்ண பரிசுத்தவான்களாக காணப்பட வேண்டும். We have to be found as perfect saints. మనము సంపూర్ణ పరిశుద్ధులుగా కనబడవలెను. பரிசுத்தவான்களாய் இருந்தால் போதாது, It's not enough if you are saints. మనం పరిశుద్ధులుగా ఉంటే చాలదు, பூர்ண பரிசுத்தவான்கள். Perfect saints. సంపూర్ణ పరిశుద్ధులుగా ఉండవలెను. அதுதான் மத்தேயு 5ஆம் அதிகாரம் 44ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது, பிதா சர்க்குண பூர்ணனாய் இருக்கிறது போல நீங்களும் சர்க்குண பூர்ணராயிருங்கள். That is why in Matthew 5th chapter 44th verse we read, "Be ye therefore perfect, even as your heavenly Father is perfect." మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయము 48వ వాక్యమందు చదివినట్లుగా పరలోకపు తండ్రి పరిపూర్ణుడు గనుక మీరును పరిపూర్ణులుగా ఉండెదరు. நாம் பூர்ண பரிசுத்தவான்களாக காணப்பட வேண்டும். We have to be perfect saints. మనము సంపూర్ణ పరిశుద్ధులుగా ఉండవలెను. 100க்கும் 100 நாம் காணப்பட வேண்டும். We have to be 100 out of 100. మనము 100కి 100గా ఉండవలెను. ஒருவன் விதையை விதைக்க புறப்பட்டான், A person went to sow seeds. ఒక వ్యక్తి విత్తనముల విత్తులకు బయలుదేరెను. அது 30, 60, 100 விளைவு கொடுத்ததாக வாசிக்கிறோம். It brought forth 30-fold, 60-fold and 100-fold fruits, we read. అక్కడ 30 వంతులుగాను 60 వంతులుగాను 100 వంతులుగాను ఫలమిచ్చినట్లుగా చూచున్నాము. 100 விளை என்பது புதிய எருசலேம் சீயோன் என்றும், 60 என்பது புதிய வானம் என்றும், 30 என்பது புதிய பூமி என்று நமக்கு யாவருக்கும் தெரியும். We all know that 100-fold of fruits denote New Jerusalem and Zion,
60-fold of fruits denote new heaven, and 30-fold of fruits denote the new earth. 100 అంతలని చెప్పినప్పుడు సియోను యెరూషలేమును, 600 అని చెప్పినప్పుడు 600 అని చెప్పినప్పుడు అది నూతన ఆకాశము, 30 எல்லா వందలని చెప్పినప్పుడు నూతన భూమి. பகுதியிலும் 100க்கு 100 நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். We have to score 100 out of 100 in all the parts. మనం అన్ని విషయములో 100% పొందుకొనవలెను. அத பூர்ணம் 100க்கு 100 அந்த பூர்ணம் நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். That's what is the perfection. We have to score 100 out of 100. మనము 100% సంపూర్ణతను നമ്മുടെ పొందుకొనవలెను. ഒരു വിശ്വാസിയുടെ മകൾ എല്ലാ വിഷയത്തിലും 2 വിഷയത്തിൽ 100ക്ക് 100 മാർക്ക് വാങ്ങിയാச்சு. ഒരു വിഷയത്തിൽ 100க்கு 99, മറ്റു ചില വിഷയത്തിൽ 98, 97. ஆனால் இந்த 3 சப்ஜெக்ட் அவள் நன்றாக படித்தார்கள். அதில் ஒரு மார்க் குறைஞ்சதினால அவள் என்ன அழுக. One of the daughters of a believer, because 2 விஷயத்தில் 100க்கு 100, she scored 3வது விஷயத்தில் 99, அது அவள் நினைச்சாங்க 100க்கு 100. மற்றுள்ள விஷயத்தில் லாங்குவேஜிலெல்லாம் 98, 97, அது அவளுக்கு பிரச்சனை இல்லை. இந்த 3 விஷயத்தில் 100க்கு 100, அதில் ஒரு மார்க்கு குறைஞ்சு போச்சு. என்ன அழுக பார்த்தீங்களா? நான் சொன்னேன், ஏய் 99 வாங்கியாச்சு, நான் எல்லாம் படிக்கிற காலத்தில் இங்கிலீஷுக்கு 40 வாங்குறது என்ன கஷ்டம். நீ 99 இல்லை பாஸ்டர், ஒன்று போச்சு. அப்போது இதின்னு விளங்கி கொள்ள வேண்டியது, ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தில் 100 minus 1 equal to 0. so what you have to கணக்கு 100 minus 1 equal to 99 உலக கணக்கு. ஆவிக்குரிய கணக்கு 0. விளங்குதா? நீங்க விசுவாசத்தில், அன்பில், பரிசுத்தத்தில், தேவசித்தமான எல்லாவற்றிலேயும் 100க்கு 100 வாங்காவிட்டால் நீ கைவிடப்படும். 99 வாங்கியாச்சு, 99 வாங்கியாச்சு, கைவிடப்பட்டாச்சு. அதான் பைபிள் கணக்கின்படி 100 minus 1 equal to 0. உலக கணக்கின்படி 100 minus 1 equal to 99. அது உலகம். நாம் ஆவிக்குரிய ஜீவன். பைபிள் கணக்கின்படி 1 மார்க் போனால் எனக்கு 0 தான் கிடைக்கும், எடுத்துக்கொள்ளப்பட முடியாது. அதனால தான் நாம் ஜாக்கிரதையாக, கவனமாக ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தில் நாம் முன்னேற வேண்டும். So we have to go forward in our spiritual life being very careful. కావున ఆత్మీయ జీవితమునందు మనం అన్నిట్లో జాగ్రత్తగా ఉండవలెను. தேவனுக்கு மகிமை. Glory to God. அதான் 100, எல்லாம் 100 100 100 100. It is 100 in all the subjects. అన్నిటిలో 100 ఉన్నవి. 100 தாலந்து வெள்ளி, 100 measures of silver, 100 తలాంతులు వెండి, 100 தாலந்து கோதுமை, 100 measures of wheat, 100 கலை கோதுமை, 100 கலை திராட்சை ரசம், 100 baths of oil, 100 கலை எண்ணெய், 100 baths of oil, 100 తూముల ద్రాక్ష రసము, 100 తూముల నూనె, தேவையான உப்பு. how much ever salt is needed. కావలసినంత ఉప్పు. உப்புக்கு அளவில்லை, There is no measure for salt. ఉప్పుకు పరిమితి లేదు. தேவையான உப்பு. The needed salt. కావలసినంత ఉప్పు. அப்போ 100 என்பது 100க்கு 100 பூர்ணம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற சத்தியத்தை வெளிப்படுத்துகிறது. So 100 denotes the truth that we have to attain 100 out of 100 perfection. ఇక్కడ 100 అని చెప్పినప్పుడు 100కి 100% మనం సంపూర్ణతను పొందుకొనవలెను. பரிசுத்தத்தில் 100க்கு 100, 100 out of 100 in holiness. పరిశుద్ధతలో 100కి 100, விசுவாசத்தில் 100க்கு 100, 100 out of 100 in faith. విశ్వాసమందును 100కి 100, தேவ அன்பில் 100க்கு 100, 100 out of 100 in the love of God. దేవుని యొక్క ప్రేమలోను 100కి 100, தேவசித்தமான எல்லாவற்றிலும் 100க்கு 100. In everything that's according to the will of God, 100 out of 100. దేవుని చిత్తమైన వాటన్నిటిలో 100కి 100. இவர்கள்தான் 116ஆம் சங்கீதம் 15ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது, When we read in Psalms 116, 115, 116 కీర్తన 15 వాక్యం చదివినప్పుడు கர்த்தருடைய பரிசுத்தவான்களின் மரணம் தேவனுடைய பார்வைக்கு விலையேறப்பட்டது என்று நாம் வாசிக்கிறோம். we read, precious in the sight of the Lord is the death of his saints. యెహోవా భక్తుల మరణము ఆయన దృష్టికి విలువగలది. பரிசுத்தவான்களின் மரணம் என்று எழுதாமல் கர்த்தருடைய
பரிசுத்தவான்களின் மரணம். Not writing as the death of the saints, it's written as the death of the saints of the Lord. ఇక్కడ భక్తుల మరణము లేక పరిశుద్ధుల మరణము. பிசாசுக்கு பரிசுத்தம் இல்லை. There is no holiness unto the devil. అపవాదికి పరిశుద్ధత లేదు. அப்ப ஏன் கர்த்தருடைய பரிசுத்தவான்கள் என்று வேதத்தில் எழுதப்பட்டு இருக்கிறது? Then why has it been written in the scriptures, the death of the saints of the Lord? ఎందుకు యెహోవా భక్తులని వ్రాయబడెను? பிசாசுக்கு பரிசுத்தம் இல்லை. Devil doesn't have holiness. అపవాదికి அப்போ పరిశుద్ధత లేదు. அந்த பகுதியை நாம் கவனிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. So we don't have to worry about that part. అది మనకు అవసరం లేదు. பரிசுத்தம் எல்லாம் தெய்வீகமான பகுதி. Holiness is a divine part. పరిశుద్ధత అంతయు దైవికమైనది. அதில் கர்த்தருடைய பரிசுத்தவான்கள் என்று ஏன் எடுத்து எழுதணும்? So why should they write as the saints of the Lord? యెహోవా పరిశుద్ధుల మరణమును ఎందుకు చెప్పబడవలెను? பரிசுத்தவான்கள் என்று சொல்லும்போது 100க்கு 100 வாங்கவில்லை. Saints have not scored 100 out of 100. ఈ యొక్క పరిశుద్ధులు భక్తులని చెప్పినప్పుడు 100కి 100% அபிஷேகம் பெற்ற పొందలేదు. யாவரும் பரிசுத்தவான்கள் தான். All the anointed ones are saints. అభిషేకం పొందిన వారందరూ పరిశుద్ధులే. அந்த பரிசுத்தவான்கள் கர்த்தருடைய பரிசுத்தவான்களாக மாற்றப்பட வேண்டும். Those saints have to be changed as the saints of the Lord. ఆ యొక్క పరిశుద్ధులు దేవుని యొక్క పరిశుద్ధులుగా మార్చబడవలెను. ஆனபடியினால தான் எபேசியர் 4ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது That's why we read in Ephesians 4 chapter 12th verse. కావున ఎఫెసీ 4:18 వాక్యం చదివినప్పుడు எபேசியர் 4:12 என்ன வாசிக்கிறோம்? What do you read in Ephesians 4:12? ఎఫెసీ 4:12 వాక్యము பரிசுத்தவான்கள் சீர்பொருந்தும் பொருட்டு என்று வாசிக்கிறோம். We reach here for the perfecting of the saints. ఈ యొక్క పరిశుద్ధులు క్షేమాభివృద్ధి నొందునట్లుగా பரிசுத்தவான்கள் இன்னும் சீர்பொருந்தும் பொருட்டு For the perfecting of the saints. పరిశుద్ధులు సంపూర్ణులగుటకు தேவனுக்கு மகிமை. Glory to God. దేవునికి మహిమ. அபிஷேகம் பெற்ற யாவரும் பரிசுத்தவான்கள். All the anointed ones are holy. అభిషేకం పొందిన వారందరూ పరిశుద్ధులు. அந்த பரிசுத்தத்தில் நாம் இன்னும் வளர்ந்து 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 பூர்ணப்பட வேண்டும். We have to keep growing on in that holiness, and we have to get ఆ perfected. పరిశుద్ధతలో మనము ఎదిగి సంపూర్ణతను పొందవలెను. அப்போதுதான் பூர்ண பரிசுத்தவான்கள் கர்த்தருடைய பரிசுத்தவான்களாக மாற முடியும். Only then the perfected saints of God can become the saints of the Lord. అప్పుడే సంపూర్ణ పరిశుద్ధులు క్రీస్తు దేవుని యొక్క அவருடைய పరిశుద్ధులుగా மரணம் మారుదురు. தான் கர்த்தருடைய பார்வைக்கு அருமையாக காணப்படுகிறது. Only their death is precious in the sight of the Lord. వారి యొక్క మరణమే దేవుని దృష్టికి విలువగలది. ஆனபடியால் பூர்ண பரிசுத்தவான்களை ஆக மாறும்படிக்கு நாம் பிரயாசப்படுவோமாக. So let us strive to become as perfected saints of God. మనము సంపూర్ణ పురుషులుగా మారుటకు మనం ప్రయాసపడదము. இனி 100 தாலந்து வெள்ளி. 100 talents of silver. ఈ యొక్క 100 తలాంతుల వెండి. வெள்ளி எதை வெளிப்படுத்துகிறது? What does silver denote? వెండి దేనిని చూపుచున్నది? வெள்ளி மீட்பை வெளிப்படுத்துகிறது. Silver denotes redemption. వెండి విమోచనమైనది. தேவனுக்கு மகிமை. Glory to God. దేవునికి మహిమ. நம்முடைய மீட்பும் 100க்கு 100 பூர்ணமாக காணப்பட வேண்டும். Our redemption has to be perfect, 100 out of 100. మన యొక్క విమోచన 100కి 100గా ఉండవలెను. தேவனுக்கு மகிமை. Glory to God. దేవునికి మహిమ. ரட்சிப்பு ஒரு மீட்பு. Salvation, this is a redemption. రక్షణ ఒక విమోచన. கர்த்தருடைய வருகை அது ஒரு மீட்பு. The coming of the Lord is a redemption. ప్రభు యొక్క రాకడ ఒక విమోచన. இனி ஒரு மீட்புண்டு. ஊழியர்களுக்கு உலகத்திலிருந்தும் பூமியிலிருந்தும் மீட்கப்பட்டவர்கள் மீட்பு. There is another redemption, the workers of God from the world and the earth, they have a redemption. మరొక విమోచనము కలదు. సేవకులు భూమిలో నుండి మనుషుల இப்படி నుండి முக்கியமான విమోచింపబడుచున్నారు. 3 மீட்பை நாம் பார்க்கின்றோம். We see 3 important redemptions here. ప్రాముఖ్యమైన 3 విమోచనలు చూచున్నాము. ரட்சிக்கப்படுவது ஒரு மீட்பு. Getting saved is a redemption. రక్షింపబడ్డ ఒక విమోచనము. அந்த ரட்சிப்பில் வளர்ந்து 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 எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிற மீட்பை நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். Keep growing on that salvation, on that redemption. We receive the redemption of being caught up. ఆ రక్షణలో మనం ఎదిగి ఎత్తబడినటువంటి విమోచనమును పొందుకొనవలెను. ஊழியர்களுக்கு பூமியிலிருந்தும் மனுஷரிலிருந்தும் மீட்கப்பட வேண்டும். The workers of God should be redeemed from this world and from men. సేవకులు భూమిలో నుండి మనుషుల నుండి విమోచింపబడవలెను. தேவனுக்கு மகிமை. Glory be to God. దేవునికి మహిమ. ఈ மீட்பில் நாம் 100க்கு 100
பூரணப்பட்டவராக காணப்பட வேண்டும். We have to be perfect in this redemption, 100 out of 100. ఈ యొక్క విమోచనమందు 100% మనము పూర్ణత పొందుకొనవలెను. தேவனுக்கு மகிமை. Glory be to God. దేవునికి మహిమ. முதலாவது ரட்சிப்பு. First of all, salvation. మొదటిది రక్షణ. இன்னைக்கு நம்முடைய மத்தியில் பலரும் ரட்சிக்கப்படவில்லை. Amidst us, many have not got saved. నేడు మన మధ్యలో అనేకులు రక్షణ పొందలేదు. ரட்சிக்கப்படாமல் ஞானஸ்நானம் எடுத்தார்கள். No, without being saved, if you take water சந்தேகம் baptism. வருது போல. அநேக ரட்சிக்கப்படவில்லை. அப்ப ரட்சிப்பு என்ன? What is salvation? రక్షణ అనగా ఏమిటి? இயேசுவை விசுவாசிக்கிறோம். We believe Jesus. యేసును నమ్ముట. நான் இயேசுவை நேசிக்கிறேன். We love Jesus. యేసును ప్రేమించుట. இயேசு எனக்கு இந்த நன்மை செய்தார். Jesus did this goodness for me. యేసు నాకు మేలు நான் చేసినాడు. பெரிய வியாதியாய் இருந்தேன். I was sick. నేను వ్యాధితో ఉంటిని. பில்லி சூன்யக்கட்டினால மந்திரவாதத்தினால மிகவும் என்னுடைய குடும்பம் கஷ்டப்பட்டது. My family was troubled much because of witchcraft and other enchantments. మంత్రముల చేత చేతబడుల చేత మా కుటుంబం చాలా కష్టపడి பரிசுத்தவான்கள் வந்து ఉన్నది. ஜெபித்தார்கள். The saints of God came and prayed. పరిశుద్ధులు ప్రార్థించిరి. விடுதலையை பெற்றுக்கொண்டோம். Received deliverance. విడుదల పొంది ఉన్నాము. நான் ஞான ஸ்நானம் எடுத்தேன். I took water baptism. బాప్తిస్మం పొందుకొని ఉన్నాము. அவர் రక్షిக்கப்பட்டானா? Was he saved? వారు రక్షణ నంది ఉన్నారా? ரட்சிக்கப்படவில்லை. He was not saved. వారు రక్షణ పొందలేదు. நாம் என்ன சொல்லும்? ஏய், ஆண்டவர் உனக்கு நன்மை செய்தார், உனக்கு வேலையை தந்தார், ப்ரமோஷன் தந்தார், வியாதியிலிருந்து விடுவித்தார், ஒழுங்காக ஞானஸ்நானம் எடுக்க. What do we say? ரட்சிக்கப்படாமல் நாம் ஞானஸ்நானம் கொடுக்கிறோம். We give water baptism without being saved. రక్షణ పొందకుండానే వారికి బాప్తిస్మం ఇచ్చుచున్నాము. அங்கே மீட்பு 100% இல்லை. Their redemption is not 100 out of 100. అక్కడ విమోచన 100% அப்ப లేదు. ரட்சிப்பு என்ன? Then what is salvation? రక్షణ அப்ப ఏమిటి? இயேசுவை விசுவாசிக்கிறேன் என்று சொல்லுவது தப்பா? Then is it wrong to say நான் that இயேசுவை விசுவாசிக்கிறேன், I believe Jesus? నేను యేసుని నమ్ముచున్నాను. அவர் தெய்வம் என்று விசுவாசிக்கிறேன், I believe that He is God. ఆయన దేవుడని அவர் నమ్ముచున్నాను. பரிசுத்தவான் என்று விசுவாசிக்கிறேன், I believe He's holy. ఆయన పరిశుద్ధుడని నమ్ముచున్నాను. அவர் உதவி செய்கிற தேவன் என்று விசுவாசிக்கிறேன், அன்புள்ள தேவன் என்று விசுவாசிக்கிறேன். I believe He's a helping, loving God. ఆయన సహాయం ఇచ్చేవాడు ప్రేమగల దేవుడని నమ్ముచున్నాను. இது தப்பா? Is it wrong? ఇది తప్ప? இது தப்பில்லை. It's not wrong. ఇది తప్పు కాదు. நீ விசுவாசிக்கணும். You have to believe. నువ్వు నమ్ముచున్నావు. அப்படி விசுவாசிக்கிறேன் என்று சொல்லி விசுவாசித்ததினாலும் நன்மையை பெற்றதினாலும் உனக்கு ரட்சிப்பில்லை என்று விளங்கிக் கொள்ளணும். You have to understand, just because you believed and just because you received goodness, you don't have salvation. నీవు నమ్ముట వలన ఆ యొక్క మేలులను పొందుట இது వలన రక్షణను. முக்கியமான பகுதி. It's an important part. ఇది ప్రాముఖ్యమైనది. அதனால்தான் நம்முடைய சபையில் இவ்வளவும் குழப்பம். That's why we have so many confusions in our church. అందుచేతనే ఇన్ని కల్లోలములు. தேவனுக்கு மகிமை. Glory be to God. దేవునికి మహిమ. ரட்சிக்கப்படவில்லை. Not saved. రక్షణ పొందలేదు. அப்ப ரட்சிப்பு என்ன? What is salvation? రక్షణ అనగా ఏమిటి? மீட்பு என்ன? What is redemption? విమోచన ఏమిటి? தேவனுக்கு மகிமை. Glory be to God. ప్రభుకు మహిమ. எப்படி அப்ப ரட்சிக்கப்படுகிறோம்? Then how do we get saved? ఎలాగో రక్షింపబడుచున్నాము? அப்படி விசுவாசித்தால் ரட்சிக்கப்பட்டேன் என்று சொன்னால் முதலாவது ரட்சிக்கப்பட வேண்டியவன் பிசாஸ். So if having believed, if a person has to be saved, then the first one would be the devil. ఆ రీతిగా నమ్ముటను బట్టి రక్షింపబడినట్లయితే మొట్టమొదటిగా రక్షింపబడినది అపవాది. இயேசு பரிசுத்தர் என்று சொன்னால் அதில் ரட்சிப்பு இருந்தால் முதலாவது ரட்சிக்கப்பட வேண்டியது சாத்தான். If by saying that Jesus is holy there is salvation, then the first one to be saved is Satan. యేసు పరిశుద్ధుడు అన్నటువంటి మాటను బట్టి రక్షణ పొందుటైతే అది అపవాది మొదటగా రక్షణ పొందవలెను. யாக்கோபு 2ஆம் அதிகாரம் 19ஆம் வசனம் படியுங்க. Let's read James 2nd chapter 19th verse. యాకోబు 2వ అధ్యాయము 19వ தயவு செய்து వచనము. இந்த வசனங்கள் எல்லாம் எழுதி எடுத்து வீடுகளில் போய் தியானித்து பாருங்கள். Please நீ write. ரட்சிக்கப்படாவிட்டால் ரட்சிக்கப்பட்டுக் கொள்ளுங்கள். ரட்சிப்பு என்ன என்பதை நான் விவரமாக சொல்லுகிறேன். ஏமாந்து போகாதீங்க, உன்னை நீயே வஞ்சிக்கப்படாது. இல்லைங்க, നമ്മുടെ சபையில் எத்தனை குழப்படி, எத்தனை குழப்பங்கள், வேண்டாத குழப்பங்கள். ஒரு சின்ன காரியம் கூட சகிக்க முடிகிறது இல்லை, உடனே போலீஸ் ஸ்டேஷன், உடனே கோர்ட்டு. காரணம் என்ன? முன்காலங்களில் எத்தனை பிரச்சனை வந்தாலும், எவ்வளவு போராட்டங்கள் வந்தாலும், அடியோதை வந்தாலும்
கண்ணுக்கு முன்னாலே நாம் சம்பாதித்த பொருட்களை எடுத்துக்கொண்டு போனாலும் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. போகட்டும் போகட்டும். ஆ நஷ்டத்தை சகிப்பார்கள். அதான் ரட்சிப்பு. நான் விளக்கமாக சொல்கிறேன். தேவனுக்கு மகிமை. எனக்கு சிங்கள பேசினா தான் நல்லா இருக்கும். இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் வரும்போது ஒரு மாதிரி இருக்கு. சரி இருக்கட்டும், நீங்கள் அப்படி நின்று கொள்ளுங்க, நான் பேசுகிறேன், நீங்கள் நின்று கொள்ளுங்க. தேவனுக்கு மகிமை. எல்லாருக்கும் விளங்குதா இல்லையா? அப்போ முன்காலங்களில் எவ்வளவு நஷ்டம், எவ்வளவு பிரச்சனை. தொழுவத்திலிருந்து மாடை பிடிச்சிட்டு போவாங்க கண்ணுக்கு முன்னால. யாரு? சொந்தக்கார். வாழை மரத்தை வெட்டி கொண்டு போவார்கள், வாழைத்தார். தேங்காய் பிடுங்குவார்கள். ஆனாலும் போலீஸ் ஸ்டேஷன் இல்லை. இன்றைக்கு ஒரு வார்த்தை சொன்னா போதும், உடனே போலீஸ் ஸ்டேஷன். ஒரு முறை ஒரு இடத்துல ஒரு பிரச்சனை நடந்தது. அவர் உடனே ஸ்டேஷனுக்கு போனாங்க. இன்ஸ்பெக்டர் சொன்னார் 33 வருஷமாக எனக்கு இந்த சபையை தெரியும், அங்கே ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. பிரச்சனை பண்ணுறது நீ தான். ஒழுங்கா போய் உட்காரு, ஒழுங்கா போ, இல்லாவிட்ட உன்னை நான் அரெஸ்ட் பண்ணி உள்ள போடுவேன். அவள் அதோட பயந்துட்டான். 33 வருஷமாக எனக்கு இந்த சபையை தெரியும். சபையில் ஒரு பிரச்சனை இல்லை, சபையில் பிரச்சனை இல்லை. அப்படி இருந்தாலும் அந்த பாஸ்டர்ஸ் கூப்பிட்டு சரி பண்ணுவாங்க. நீ இப்போ அதெல்லாம் மீறி இங்கே வந்ததுன்ற அர்த்தம் நீ கொடப்படாதவன், நீ ஒழுங்காக இருந்துக்கோ, இல்லாட்ட உன்னை நான் அரெஸ்ட் பண்ணுவேன். அதோட அவன் பயந்துட்டான். அவன் பயந்த உன்னை பாஸ்டர்கிட்ட போய் மன்னிப்பு கேளு, இராவிட்ட நாளைக்கு நான் அங்கே வருவேன், உன்னை அரெஸ்ட் பண்ணுவேன். உடனே பாஸ்டர்கிட்ட வந்து மன்னிப்பு கேட்டாச்சு. பார்த்தீங்களா? அவன் கொடப்படாதவன். தேவ ஜனமே விளங்கி கொள்ளுங்க. அப்ப ரட்சிப்பு என்ன? விசுவாசிக்கிறேன் சொன்ன அது ரட்சிப்புக்கு ஒரு விசுவாசம் தேவை. ஆண்டவரை விசுவாசிக்க வேண்டும். கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசி, அப்போது நீயும் உன் குடும்பமும் ரட்சிக்கப்படும். விசுவாசிக்க ஞானஸ்நானம் எடுக்கிறவன் ரட்சிக்கப்படுவான். எல்லாம் ஒழுங்குதான். ஆனால் விசுவாசித்தால் மட்டும் போதாது. அப்படி விசுவாசித்தால் பிசாசும் ரட்சிக்கப்படுவான். யாக்கோபு 2:9 படியுங்க. 19. தேவன் ஒருவர் இருக்கிறார் என்று விசுவாசிக்கிறாய். நீ சொல்லுவது நல்லதுதான். பிசாசும் விசுவாசித்து நடுங்கின்றன. அப்போ விசுவாசித்ததுனால பிசாசும் விசுவாசிக்கிறான், நடுக்கிறான். அவனுக்கு ரட்சிப்புண்டா? இல்லை. அடுத்து மார்க்கு 1:26 வாசிக்கும் போது நீ கர்த்தருடைய பரிசுத்தர் என்று பிசாசு சொல்லுகிறான். ஐயோ, காலத்துக்கு முன்னமே எங்களை துரத்த வந்தீரோ. சொல்லு படி. 24. எங்களுக்கும் உமக்கும் என்ன? எங்களை கெடுக்கவா வந்தீர்? இன்னார் என்று அறிவேன். நீ தேவனுடைய பரிசுத்தர் என்று பிசாசுகள் சத்தமிட்டான். அப்ப பிசாசுகள் வாய் திறந்து சொல்லுது, இயேசு பரிசுத்தர், இயேசு பரிசுத்தர், இயேசுவை நான் விசுவாசிக்கிறேன். அப்படி அவர் பரிசுத்தர் என்று சொன்னதினாலும் விசுவாசிக்கிறேன் என்று சொன்னதினாலும் பிசாசுக்கு ரட்சிப்பு இல்லாதது போல விசுவாசிக்கிறதுனாலும் பரிசுத்தர் என்று சொல்லி இயேசுவை போற்றியதினால பாட்டு பாடியதினால உங்களுக்கு ரட்சிப்பு இல்லை. ഈ സത്യത്തെ വിളങ്ങിക്കൊള്ളുங்கள். അത് 100க்கு 100 மீட்பல்ல, 100க்கு 100 வெள்ளி. 100க்கு 100 வெள்ளி இராவிட்டால் கடுங்கோபம் வந்துவிடும்.
கடுங்கோபம். கடுங்கோபம் வருமே, 100க்கு 100 வெள்ளி கொடு, 99 அல்ல, 100 வெள்ளி கொடு, தாரந்து வெள்ளி கொடு. அதான் கட்டளை. உன்னுடைய ரட்சிப்பு பூர்ண ரட்சிப்பாகணும். அப்ப ரட்சிப்பு என்ன? தேவனுக்கு மகிமை. எப்படி நாம் ரட்சிக்கப்படுகிறோம் சொல்லு. How are we saved? మనం ఎలాగన రక్షణ పొందుచున్నాము? எப்படி ரட்சிக்கப்படுகிறோம்? How do we get saved? ఏ రీతిగా రక్షణ நீங்க పొందుచున్నాము? ரட்சிக்கப்பட்டது எப்படி? How did you get saved? మీరు ఏ రీతిగా రక్షణ పొందినారు? சிலருக்கு தெளிவாக சொல்ல தெரியுதில்லை. Some are not able to say clearly. కొందరు எப்படி స్పష్టంగా நீங்கள் చెప్పలేకపోతున్నారు. நாம் எப்படி ரட்சிக்கப்படுகிறோம்? How are we getting saved? మనం ఎలాగన రక్షణ పొందుచున్నాము? தேவனுக்கு மகிமை. Glory be to God. దేవునికి స్తోత్రము. 1 பேதுரு 1ஆம் அதிகாரம் 23ஆம் வசனம். 1 Peter 3rd chapter 23rd verse. 1 பேதுரு 1ஆம் அதிகாரம் 23ஆம் வசனம். 1 Peter 1st chapter 23rd verse. మొదటి పేతురు మొదటి అధ్యాయం 23వ వాక్యము. வாசி. அழிவுள்ள வித்தினாலே அல்ல, பாருங்களேன், அழிவுள்ள வித்தினாலே அல்ல, என்றென்றைக்கும் நிற்கிறதும் என்றென்றைக்கும் நிற்கிறதும் ஜீவனுள்ளதுமான ஜீவனுள்ளதுமாகிய தேவ வசனமாகிய அழிவில்லாத வித்தினாலே தேவ வசனமாகிய அழிவில்லாத வித்தினாலே மறுபடியும் ஜெனிப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள். மறுபடியும் ஜெனிப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள். இனி பல வசனங்கள் உண்டு. சொல்லு. Being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth forever. ఈ యొక్క క్షయ బీజం నుండి కాక శాశ్వతం గల జీవము గల దేవుని వాక్యం మూలము అక్షయ బీజం నుండి పుట్టబడిన వారము. தேவஜனமே நன்றாக விளங்கிக் கொள்ளுங்க. Understand very clearly. బాగా గ్రహించుడి. உண்ட ரட்சிப்பு 100க்கு 100ஆக காணப்பட வேண்டும். Your salvation should be 100 out of 100. మీ యొక్క రక్షణ 100కి 100గా நீ ఉండవలెను. தேவனிடத்தில் நிறைய நன்மையை பெற்றிருக்கலாம். You might have received so many goodness from the Lord. నీవు అనేక మేలు దేవుని యొద్ద నుండి పొంది உண்ட ஜெபத்தை ఉండవచ్చును. தேவன் கேட்டிருப்பார். Lord might have healed you. దేవుడు నీ ప్రార్థన ஜெபத்தை ఆలకించిండు. தேவன் கேட்பார். The Lord will hear your prayer. அதனால ரட்சிப்பு இல்ல. There is no salvation through that. అందువల్ల అది రక్షణ కాదు. தேவன் நல்லோர்க்கும் தீயோர்க்கும் மழையை அனுப்புகிறார். The Lord sends rain both to the good and the evil. దేవుడు మంచివారి మీద చెడ్డవారి మీద వర్షమును தேவன் కుమ్మరించున్నాడు. நல்லோரையும் தீயோரையும் நேசிக்கிறார். The Lord loves the good and the evil. దేవుడు మంచివారిని చెడ్డవారిని ప్రేమించున్నారు. நாசியில் சுவாசமுள்ள மனுஷன் எல்லாம் தேவனுடைய பிள்ளைகள். All those who have breath in the nostrils are the children of God. నాసిక రంధ్రంలో శ్వాస కలిగిన ప్రతి ఒక్కరు దేవుని పిల్లలై ఉన్నారు. மாம்சமான யாவர் மேலும் அவருடைய ஆவியை ஊற்றுகிறார். He pours his spirit upon all flesh. సర్వ శరీరుల మీద ఆయన యొక్క ఆత్మను కుమ్మరించున్నారు. பூமியின் எல்லையெங்கும் உள்ளோரே என்னை நோக்கி பாருங்கள், அப்பொழுது ரட்சிக்கப்படுவீர்கள். Those who are on the borders of the land, look unto me, and ye shall be saved. భూదిగంత నివాసులారా నా వైపు తేరిచుడి అప్పుడు அப்போ రక్షణ నొందుదురు. ஆண்டவர் எல்லோருக்கும் தேவன் தான். So the Lord is God unto everyone. దేవుడు అందరికి దేవుడై ఉన్నారు. இனி நிறைய வசனங்கள் உண்டு, உங்களுக்கும் தெரியும். You also know about it. அப்போ చాలా వాక్యములు ఉన్నవి. ஆண்டவர் எல்லோருக்கும் நன்மை செய்கிறார். The Lord is good to everyone. దేవుడు అందరికి మేలు చేయుచున్నారు. பூமியில் உள்ள எல்லா மக்களுக்கும் தேவாதி தேவன் நன்மை செய்கிறார். The God of gods does good to everyone in the land. భూమి మీద ఉండిన ప్రతి ఒక్కరికి దేవాతి దేవుడు మేలు చేయుచున్నారు. தேவனுடைய பகுதியில் சாபம் இல்லை. There is no curse in the part of God. దేవుని యొక్క భాగమందు శాపము లేదు. தேவனுக்கு மகிமை. Glory be to God. దేవునికి మహిమ. அதனால நான் நிறைய நன்மையை பெற்றேன், நிறைய ஆண்டவர் எனக்கு உதவி செய்தார் என்று சொல்லி அது ரட்சிப்பல்ல. Saying that I have received so many goodness from the Lord has helped me, that is not salvation. దేవుడు మనకు అనేకమైన మేలు సహాయం చేయటను బట్టి అది రక్షణ కాదు. தேவனுடைய வசனத்தினால் மறுபடியும் நாம் ஜெனிப்பிக்கப்படுகிறோம். We are being born again by the word of God. దేవుని యొక్క వాక్యం వలన మరలా మనము జన్మింపబడుచున్నాము. அப்போ அந்த ஜெனிப்பிக்கப்படும் போது சில அனுபவங்கள் தேவை. When we are born again, likewise, we need certain experiences. ఈ యొక్క పుట్టింపబడినప్పుడు కొన్ని అనుభవములు కావాలను. அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லுகிறேன். Let me give you an example. దానికి ఒక ఉదాహరణ இப்ப చెప్పాను. நம்மளே மண் குவியல் உண்டாக்கி மண் குவியல் We make a heap of sand. ఈ యొక్క మంటి కుప్ప కనబడుచున్నది. We make a heap of sand. அதில் ஒன்றுமே போடவில்லை. We didn't விதை put- ஒன்றும் போட. இப்ப நான் சொல்றேன்,
இதில் முளை முளைக்கும், மாங்கொட்டை முளைக்கும், மாங்கொட்டை முளைக்கும் என்று சொன்ன முளைக்குமா? சொல்லுங்க. இதில் மாங்கொட்டையை நான் போடவில்லை, நல்லா விளங்கிக் கொள்ளுங்க. மாங்கொட்டையை நான் போடவில்லை. போடாம குவியலெல்லாம் குவித்து தண்ணி ஊற்றிட்டே இருக்கு, புல்லு பிடுங்கிட்டே இருக்கு. நான் நேசிக்கிறேன், விசுவாசிக்கிறேன். மாங்கொட்டை முளைக்கும், மாங்கொட்டை முளைக்கும், மாங்கொட்டை முளைக்கும், எல்லாரும் நம்புவாங்க. முளைக்கிறது இல்லை. அதே வேளையில் மாங்கொட்டையை நான் போட்டு விட்டு, ஒரு குவியலில் மாங்கொட்டை போட்டு விட்டு தண்ணி ஊற்றினா முளைக்குமா முளைக்காதா? சொல்லுங்க. என்ன சொல்ல மாட்டீங்களே? சொல்லணும். அப்போ முளைக்கணுங்க என்ன தேவை? மாங்கொட்டை தேவை, வித்து தேவை. வித்து இல்லாமல் முளைக்காத, அது உண்மைதானே? அது அழிவில்லாத வித்தாகிய வசனம் உனக்குள்ள வரணும், அப்பந்தான் நீ முளைக்கும். The incorruptible seed, the word of God. வசனம் இல்லாமல் உனக்குள்ள முளை நடைபெறாது, மறுபடியும் பிறக்க முடியாது. கேட்டீங்களா? அப்போ வசனம் உனக்குள்ள வந்தால், முளைத்தால் சில அனுபவங்கள் உண்டாகும். என்ன அனுபவம்? இப்போ இது முளைத்த உடனே, முளைக்கிறது என்று எப்படி நமக்கு தெரியும்? மண்ணுக்குள்ளே கிடக்குது. இது முளைக்குது என்று எப்படி தெரியும்? விவசாயி யாராவது சொல்லுங்க. நான் ஒரு விவசாயியோட மகன் தான், எனக்கு நல்லா தெரியும். நாங்கள் எங்கேயாவது விதையை போட்டு ஒவ்வொரு நாளும் போய் பார்க்கும்போது ஒரு விஷயத்தை பார்க்கும்போது ஒரே சந்தோஷம். விளைச்சாச்சு, முளைச்சாச்சு, முளைச்சாச்சு. வீட்டுக்கு வந்து சொல்லுவாங்க, விதை முளைச்சாச்சு, முளைச்சாச்சு. எப்படி தெரியும்? முளைச்ச உடனே பூமியில மண்ணுக்கு ஒரு கிராக் உண்டாகும், ஒரு வெடி உண்டாகும் இல்லையா? முளைச்ச உடனே ஒரு கிராக் மாதிரி நடக்கும். அது அந்த முளையோட ஆரம்பம். ரெண்டாவது, அந்த முளை அடுத்த நாளில் யூ ஷேப்பில் வந்து நிற்கும், யூ ஷேப். மூன்றாவது, அந்த முளை அப்படி நிமிர்ந்து நிற்கும். 3 ஸ்டெப்பு. இதே போலதான் ரட்சிப்பு. உனக்குள்ள வசனம் இருந்தால், வசனத்தினால் மறுபடியும் பிறந்தால், இந்த 3 அனுபவம் உனக்குள்ள காணப்பட வேண்டும், மரணம் வரைக்கும் காணப்பட வேண்டும். அதான் விஷயம். மரணம் வரைக்கும். அந்த செடியை நாம் பிடுங்குற வரைக்கும் இந்த அனுபவம் உண்டு. தேவனுக்கு மகிமை. அப்ப முதலாவது முளைக்கும் போது அதுல ஒரு வெடிப்பு தெரியும், சின்ன வெடிப்பு. வெடிப்பு ஏதை வெளிப்படுத்துகிறது? நம்முடைய ரட்சிப்பில் இதுதான் பாவ உணர்வு. வசனம் உனக்குள்ள வரும்போது வசனத்தினால் உனக்கு ஒரு பாவ உணர்வு உண்டாகும். எங்க வாசிக்கிறோம்? அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகள் 2ஆம் அதிகாரம் 37ஆம் வசனம். அவர்கள் உணர்த்தப்பட்ட இதை அவர்கள் கேட்ட போது, வசனங்கள் பேதுரு சொன்ன வசனங்கள் கேட்ட போது இருதயத்தில் குத்தப்பட்டவர்களாகி அவர்கள் குத்துண்டாயிற்று, உணர்வு உண்டாயிற்று. அதுதான் மண்ணில் ஒரு சின்ன வெடிப்பு, உணர்வு. உணர்வுக்கு பிறகு அது யூ ஷேப் போல வந்து நிற்கும், யூ ஷேப். அதுதான் மனஸ்தாபம். அதான் மனஸ்தாபம். மனஸ்தாபம் என்று எங்க வாசிக்கிறோம்? 2 கொரிந்தியர் 7ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனத்தில் தேவனுக்கேற்ற துக்கம் என்று வாசிக்கிறோம். தேவனுக்கேற்ற துக்கம் போதும். அதான் மனஸ்தாபம், துக்கம். மூன்றாவது, அது அப்படி முளைத்த சூரியனை பார்த்து கொண்டே நிற்கும். சூரியன். அதுதான் அறிக்கையிடுவது, அறிக்கையிடுகிற பகுதி. அறிக்கையிடும் போது அவருக்குள் ஒரு சந்தோஷம், சமாதானம் எல்லாம் உண்டாகும்.
நாலாவது அவர்கள் உப்புரவாகுவாங்க. உணர்த்தப்பட்ட மனஸ்தாபப்பட்ட அறிக்கை எடுத்த பிறகு உப்புரவாகுவாங்க. யாரோடாவது கசப்பு வைராகியம் இருந்தால் உடனே போய் மன்னிப்பு கேட்பாங்க, உப்புரவாகுவாங்க. அடுத்து அவர்கள் திருப்பி கொடுப்பாங்க, உப்புரவாக வேண்டும். மத்தேயு 5ஆம் அதிகாரம் 26ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம். 24 26 வரைக்கும் திருப்பி கொடுப்பாங்க. ஏதாவது மோசமாக ஏமாற்றி வஞ்சித்த நம்ம ஏதாவது பொருளை திருடி இருந்தால் திருப்பி கொண்டு போய் கொடுப்போம். எசேக்கியேல் 33ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனம் 14. அடுத்து நீதீகரிப்பாங்க, அவங்களுக்கு ஒரு நீதீகரணம் உண்டாகும். ரோமர் 4ஆம் அதிகாரம் 24ஆம் வசனம் கடைசி வசனம். ரோமர் 4 கடைசி வசனம். அடுத்து அவர்களுக்கு ஒரு சுத்திகரிப்பு, பரிசுத்தம் உண்டாகும். பரிசுத்தம் 1 யோவான் 1ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனம். 1 யோவான் 1ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனம். இதெல்லாம் தான் ரட்சிப்பு. இப்போ விளங்கிக் கொள்ளுங்க, ரட்சிக்கப்படும் போது நமக்கு ஒரு பாப உணர்வு உண்டாகும். பாப உணர்வு எப்போதும் நம்முடைய ஜீவியத்தில் இருக்கணும், மரணம் வரைக்கும் இருக்கணும், இன்றைக்கும் இருக்கணும். பாபம் உணர்த்தப்பட்ட நீ மனஸ்தாபப்பட்ட அறிக்கை பண்ணிக்கொண்டே இருக்கணும். இதுதான் மறுபடியும் பிறந்ததிൻ്റെ ഒരു അനുഭവം. மறுபடியும் பிறந்ததிൻ്റെ അനുഭവം. தேவனுக்கு மகிமை. இன்றைக்கும் கூட உனக்கு ஒரு பாப உணர்வு, ஒரு மனஸ்தாபம், ஒரு அறிக்கை இடுகிற பகுதி இருக்கணும். அப்படி இருந்தால் நீ யாரோடும் விரோதமாக கசப்பாக இருக்க முடியாது. நீ கேஸுக்கு போக மாட்ட, நீ பிரிந்து இருக்க மாட்ட. தேவனுக்கு மகிமை. இதுதான் வசனத்தினால் பிறந்த அனுபவம். இந்த அனுபவம் நமக்கு இருக்குதா இல்லையா? உனக்கு வேலை கிடைத்ததோ, ப்ரமோஷன் கிடைத்ததோ, உன்னுடைய வியாதி சுகமானதோ, நீ பெரிய கஷ்டத்தில் இருந்த நாட்கள் உண்டு, அதிலிருந்து தேவன் விடுவித்தார். அதல்ல ரட்சிப்பு, அதல்ல ரட்சிப்பு. தேவ வசனத்தினால் மறுபடியும் பிறக்க வேண்டும். அப்படி பிறக்கும் போது இந்த அனுபவங்கள் உண்டாகும். நான் துவக்கத்திலே சொன்னேன், அனுபவம் இல்லாததெல்லாம் எழுச்சி தான். அனுபவம் இல்லாதது எழுச்சி தான். ரட்சிப்பின் அனுபவம், ரட்சிப்பின் அனுபவம் என்ன? மறுபடியும் பிறக்கும் போதுள்ள அனுபவம் ஒன்று பாப உணர்வு, ரெண்டாவது மனஸ்தாபம், மூன்றாவது அறிக்கையிடுதல், திருப்பி கொடுக்குதல், உப்புரவாகுதல். இன்றைக்கு உன்னுடைய வாழ்க்கையில் அப்படிப்பட்ட அனுபவம் உண்டா? ஒரு பாப உணர்வு உண்டா? நான் இந்த பிரதரோட கொஞ்சம் கோபித்தால் உடனே எனக்கு ஒரு பாப உணர்வு, அச்சோ கோபிச்சுட்டேனே, கோபிச்சுட்டேனே, ஒரு உணர்வு. உடனே நான் மனஸ்தாபப்படும், உடனே நான் அறிக்கையிடும், ஓடி போய் அவர்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கும். இதான் ரட்சிப்பு, இதான் ரட்சிப்பின் பூர்ணம். இன்றைக்கு உங்களுக்கு அந்த அனுபவம் உண்டா? அனுபவம் இல்லாதது வெறும் எழுச்சி தான். இயேசு பூர்ணமாக்கப்பட்டவரை சேர்க்கும்படியாக மகிமையில் வெளிப்பட போகிறார். பூர்ணமாக்கப்பட்டவர் 100க்கு 100, 90 அல்ல, 99 அல்ல. அதான் 100 - 1 = 0. விளங்கிக் கொள்ளுங்க. ஏதோ காலங்கள் வருஷங்களை நாம் தள்ளிவிட்டால் போதாது. மறுபடியும் பிறந்த அனுபவம். அதனால தான் எபிரேயர் 8ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனத்தில் 8, 16 - 10 நான் என்னுடைய பிரமாணத்தை அவருடைய மனதில் வைத்து, அவருடைய இருதயத்தில் மனதில் வைத்து
இருதயத்தில் எழுதுவேன். அந்த நாட்களுக்கு அந்த நாட்களுக்கு பின்பு நான் இஸ்ரவேல் குடும்பத்தாரோடு பண்ணும் உடன்படிக்கையாவது என்னுடைய பிரமாணங்களை அவர்களுடைய மனதிலே வைத்து பிரமாணத்தை வசனத்தை மனதில் வைத்து அவர்களுடைய இருதயத்தில் அவைகளை எழுதுவேன். எழுதுவேன் சொன்னால் சுத்திகரிப்பேன். தேவனுக்கு மகிமை. நான் முதல் முறை ஒரு வசனம் கேட்கிறோம், பாவி நரகத்தில் போகும். நம்முடைய சண்டே ஸ்கூலில், அதை நான் அடிக்கடி சொல்லுவது, சண்டே ஸ்கூலில் பேபி கிளாஸ் இருக்கு இல்லையா, அதில் டீச்சர் யாராக இருக்கணும்? இந்த ஆவடியில் உள்ள ரொம்ப ஞானியாக இருக்கணும். இன்றைக்கி நம்மளை ஏதோ பேட்டையும் பிடிக்கிற எல்லாம் போட்டு விடுறோம். ஒன்றும் தெரியாதவன் எல்லாம் பிடிச்சி பேபி கிளாஸில் போடுறோம். போடக்கூடாது. ரொம்ப ஞானி, ரொம்ப அறிவாளி, அவரை தான் பேபி கிளாஸில் போடுறோம். எல்கேஜி யூகேஜி வரைக்கும் அப்படிப்பட்டவர். நம்ம சண்டே ஸ்கூல் ஒரு முறை ஒரு ஹிந்து கேர்ள் சண்டே ஸ்கூலில் படித்தாச்சு, 4 வயசு, எல்கேஜின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, எல்கேஜியில் படித்தாங்க. அந்த டீச்சர் ரொம்ப ஞானமுள்ள டீச்சர். அந்த டீச்சர் சொல்லி கொடுத்தாங்க, அது இப்படி தான் சொன்னாங்க. அவரை அப்புறம் ஒரு ரட்சிக்கப்பட்டார் ஒருத்தர், அவட இந்த பெண்ணின் அப்பா ரட்சிக்கப்பட்டார். அவர் வந்து சாட்சி சொன்னார் ஒரு கன்வென்ஷன் இல்லை, அவர் இப்படி தான் சொன்னார். டீச்சர் சொல்லி கொடுத்தாங்க. பாருங்க, நரகம் இருக்கு, நரகத்தில் நெருப்பு இருக்கு. நரக பாவம் செய்தால், குடித்தால், பொய் சொன்னால், பாவம் செய்தால், இப்படி எல்லாம் சொல்லி சொல்லி குறும்பெல்லாம் பண்ணினா நரகத்துக்கு போகும். நரகத்தில் போனால் அங்கே பாம்பு இருக்கும், அது கடிக்கும். அப்படியே சொன்னாங்க. இந்த பிள்ளை அதை கேட்டுகிட்டே இருக்கு. பூச்சி இருக்கு, அதுவும் கடிக்கும். நெருப்பு இருக்கு, உடம்பெல்லாம் வெந்து போயிடும், ஆனால் சாகாது. இதெல்லாம் கேட்டு இந்த பிள்ளை மனதில் வைத்த வீட்டில் வந்த 4 வயசுள்ள ஒரு ஹிந்து கேர்ள். நம்மளே நேர்சரி கிளாஸ் சொல்ல, அது சும்மா அலட்சியம் பண்ணுகிறோம். ஃபவுண்டேஷன் போடுகிற கிளாஸ் தான் எல்கேஜி அண்ட் யூகேஜி. ஃபவுண்டேஷன் சரியா, ஃபவுண்டேஷன் போடுங்க. தேவனுக்கு மகிமை. 11ஆம் கிளாஸில் இல்லை ஃபவுண்டேஷன் போடுகிறது, எல்கேஜி அண்ட் யூகேஜி. அப்போ இந்த பிள்ளை 4 வயசு பிள்ளை அப்படியெல்லாம் மண்டையில் வச்சு வீட்டில் வந்த தகப்பன் ஹிந்து, அவர் கொஞ்சம் குடிப்பார். அப்பா, நரகமுண்டப்பா, நெருப்புண்டு, குடிச்சா அங்கே தான் போகும், அங்கே பாம்புண்டு, உங்களை கடிக்கும். பூச்சி உண்டு, தேள் உண்டு, உங்களை கடிக்கும். நெருப்பு உங்களை எரித்து சாம்பலாக்கும். ஆனால் சாகாதப்பா. அப்பா, போச்சு. இது சொன்ன உடனே அவருடைய இருதயத்தில் பெரிய ஒரு வேதனை உண்டாயிடுது. என்னோட எந்த மகளை என்னை பார்த்த எல்லாம் போச்சுன்னு சொல்கிறாங்களே, நரகம் சொல்கிறாங்களே, நெருப்புன்னு சொல்கிறாங்களே, பூச்சின்னு சொல்கிறாங்களே, என்ன இது போச்சுன்னு சொல்கிறாங்களே. அப்போ எந்த ஜீவியம் எல்லாம் போச்சா? இவ்வளவு தானே. உன்னை மனைவியை கூப்பிட்டு, மனைவியும் ஹிந்து தான், ஆனால் மனைவி படிக்கிற காலத்தில் கிறிஸ்டியன் ஸ்கூலில் படித்ததுனால நரகம், பரலோகம் இதெல்லாம் படிச்சிருக்கு சின்ன வயசில். அவங்க சொன்னேன், நானும் சின்ன கிளாஸில் கவர்மெண்ட் கான்வென்ட்டில் படித்ததுனால நரகம் உண்டு. அது நம்மளோட மகள் சொன்னது உண்மைதான். குடிக்கிறவங்க, பாவம் செய்கிறவங்க, பொய் சொல்கிறவங்க, ஏமாற்றுறவங்க எல்லாம் நரகத்தில் போகும். அங்கே நெருப்புண்டு, அது உண்மைதான். நம்மளோட மகள் சொன்னது உண்மைதான். அப்புறம் பாம்புண்டு, பூச்சி உண்டு, எல்லாம் கடிக்கும். அதெல்லாம் வேதனையாக இருக்கும். வேதனை ஜீவகாலம் முழுவன் நித்தியமாக வேதனையாக இருக்கும். அந்த மகள் சொன்னது உண்மை. இந்த ஆள் அழ ஆரம்பிச்சுட்டாரு. ஷோ, அப்படியா?
அப்போ நான் என்ன செய்கிறது? சரி, நமக்கு ஃபெய்த்தோமுக்கு போவோம், பக்கத்தில் வீடு தான். உடனே ஃபெய்த்தோமுக்கு வந்தாங்க. வந்து பிரதர்கிட்ட கேட்டேன், என்ன பிரதர், இந்த மகள் இப்படியெல்லாம் சொன்னாங்க, எனக்கு இப்போ சமாதானம் இல்லை, நான் குடிக்கிறவன், நான் கொஞ்சம் ஏமாற்றுகிறவன், நான் இப்படிப்பட்ட வேண்டாத காரியங்கள் எல்லாம் செய்கிறேன், நான் ஒரு ஹிந்து மனுஷன், இது ஒன்றும் எனக்கு தெரியாது, நான் என்ன செய்யணும்? பூச்சி இருக்கா, பாம்பு இருக்கா, நெருப்பு இருக்கா, எல்லாம் கேட்டாங்க. அவள் பிரதர் வசனத்தையும் எடுத்த வசனம் எல்லாம் படித்து காட்டியாச்சு, வசனத்தை காட்டியாச்சு. உடனே அங்கே ரட்சிக்கப்பட்ட 2 வார கூட்டத்துக்கு போய் 3ஆம் வாரத்தில் ஞானஸ்நானம் எடுத்த நல்ல விசுவாசி. ஒரு முறை ஒரு கன்வென்ஷனுக்கு வந்து இவர் சாட்சி சொன்னார், இதே கதையை சொன்னார். அப்போ எல்லாம் போச்சு. மகள் சொல்றாங்க, 4 வயசுள்ள மகள், தட்ட முடியுமா? மகளை அடிக்க முடியுமா? ஏய், நீ பொய் சொல்றேன் சொல்ல முடியுமா? நீ நேசிக்கிற உன் மகள் உன்னை பார்த்து, அப்பா எல்லாம் போச்சு சொன்ன நீங்க எப்படி இருக்கும்? மகளை தட்ட முடியுமா? தேவனுக்கு மகிமை. இதுதான் ஒரு வார்த்தையை கேட்கும் போது அது நம்முடைய மனதுக்குள்ள வைத்து இருதயத்தை நாம சுத்தம் செய்ய வேண்டும். அப்போ நான் இப்ப சொல்லுவேன், அந்த கருத்தை, அந்த பாப உணர்வு உனக்கு இருக்கணும். பாப உணர்வு. இத்தனாம் தேதி இத்தனாம் வருஷம் ரட்சிக்கப்பட்ட இந்த கதையல்ல, பாப உணர்வு இன்றைக்கு இருக்கணும், நாளைக்கு இருக்கணும், மரணம் வரைக்கும் இருக்கணும். பாப உணர்வு, மனஸ்தாபம், அறிக்கையிடுதல், உப்புரவாகுதல், திருப்பி கொடுக்குதல், நீதீகரித்தல், சுத்திகரிக்குதல். இந்த அனுபவங்கள் எல்லாம் உண்டா? வீட்டில் நீ மனைவியும் புருஷனும் ஆவடிக்கார் சண்டை போட மாட்டாங்க, அதனால சொல்றேன். மனைவிக்கும் புருஷனுக்கு சண்டை வந்தால் நீங்க பேசாமல் இருக்கிறீங்களா? கம்யூனியன் வர வந்து எடுப்பாங்க. ஒரு முறை நான் ஒரு இடத்துல ராப்போசனம் கொடுக்கும்போது, நான் இருக்கிற சபையில் எனக்கு தெரியும் இவருக்கு 2 பேருக்கு சண்டை உண்டு என்று. நான் ராப்போசனம் கொடுக்கும்போது சொன்னேன், பிரதர் 2 பேரும் உப்புரவாச்சா? அவர் ஒரு மாதிரி இருந்தானே, சார் இப்போ எடுத்துக்கோ, அப்புறம் என்னை வந்து பார்த்துட்டு போங்கன்னு சொன்னேன். உப்புரவாகாமல், மன்னிப்பு கேட்காமல், இது ஒன்றும் இல்லை, இது ஒன்றும் இல்லை, இது என்ன இருக்கு? இது மாதம் மாதம் நம்மளுக்கு கம்பெனின்னு எடுக்கிறோமே, இது வெறும் ரொட்டி துண்டு தானே, இது ரசம் தானே, இதில் என்ன இருக்கு? இப்படி ஒரு பாப உணர்வு இல்லாமல், மனஸ்தாபம் இல்லாமல், அறிக்கையிடாமல், உப்புரவாகாமல், நீதீகரிப்பு இல்லாமல் நீ ஜீவித்தால் 100க்கு 100 வெள்ளி உண்டா? விளங்கிக் கொள்ளுங்க. இங்க எத்தனை வெள்ளி வேணும்? 99 அல்ல, 50 தாலந்து அல்ல, 100க்கு 100 மீட்பர், 100க்கு 100. அப்படி எனக்குள்ள அந்த பாப உணர்வு, இது மரணம் வரைக்கும் இருக்கணும். நம்மளே 4+4 1ஆம் கிளாஸில் 2ஆம் கிளாஸில் படித்த தம்பி, 4+4 எத்தனை? 4ம் 4ம் எத்தனை? ஒழுங்கா சொல்லு. 4ம் 4ம் எத்தனை? போச்சு, அவ்வளவுதான். அப்போ 4ம் 4ம் 8. அவன் சொன்னது கரெக்டு தான், எடுத்து ചോദിച്ച போத போச்சு. அப்போ 8ന്നുള്ളത് உறுதியா இருக்கணும். நான் ஒரு முறை ஒரு கன்வென்ஷன் முடிச்சுட்டு உட்கார்ந்துட்டு இது பிள்ளைகளை வரும்போது இப்படி கேட்பேன், 4ம் 4 எத்தனை? அவன் சொல்லு 8. ஏய், ஒழுங்கா பேசு, 8 கிட்ட சும்மா சொல்லாத. 4ம் 4ம் எத்தனை? 7. ஒழுங்கா பேசுறான். 4ம் 4ம் எத்தனை? 9. பார்த்தீங்களா? இது ஒரு சின்ன பையன் கேட்டான். ஒரு சின்ன பையன் ஓடி வந்தான். பாஸ்டர் அதே கேள்வி எங்கிட்ட கேளுங்க. சரி கேட்குறேன், நீ சொல்லுவியா? நான் சொல்றேன், ஒழுங்கா சொல்லணும். ஒழுங்கா சொல்லுவேன், கேளு. 4ம் 4ம் எத்தனை? 8. ஏய், ஒழுங்கா சொல்லு. பாஸ்டர் அவனை ஏமாற்றியது போல என்னை ஏமாற்றலாம் நினைக்காதீங்க. 4 4 8 தான்.
பார்த்தீங்களா? இதான் உறுதி, இதான் உறுதி. ரட்சிப்பின் உறுதியில் நீ காணப்பட வேண்டும். சூழ்நிலை வரும்போது அங்கே இங்கே ஆடுவதல்ல, ரட்சிப்பின் உறுதியில், விசுவாசத்தில் கேட்டதான நம்பிக்கையை விட்டு அசையாமல் உறுதியாக ஸ்திரமாக நிற்பீர்களானால் நீ விசுவாசத்தில் காணப்படுவாய். கொலோசியர் 1:21 படியுங்க. தேவஜனமே, ஆனபடியினால் மனம் திரும்புதல், மீட்பு 100% அனுபவமாக காணப்பட வேண்டும். படிங்க. நீங்கள் கேட்ட சுவிசேஷத்தினால் உண்டாகும் நம்பிக்கையை விட்டு அசையாமல் ஸ்திரமாயும் உறுதியாயும் விசுவாசத்தில் நிலைத்திருப்பீர்களானால் அப்படியாகும். அப்படின்னு சொன்னா 20ஆம் வசனத்தில் கண்டிக்கப்படாதவர்கள், குற்றமற்றவர்கள், மாசற்ற பிள்ளைகள். அத பூர்ணம், அத பூர்ணம். உறுதியா இருக்கணும். அந்த சின்ன பையன் சொன்னது போல உறுதியா இருக்கணும். அந்த உறுதிக்கு விரோதம் பல பிரச்சனைகள் வரும், போராட்டங்கள் வரும். பலர் முன்னே அசைக்கக்கூடிய நிலவில் இசான் போச காற்று அடிக்கும். உறுதியா இருக்கணும். அப்போ மீட்பில் உறுதியா இருக்கணும். பாப உணர்வு, மனஸ்தாபம், அறிக்கையிடுவது, ஒப்புரவாகுது, திருப்பி கொடுக்குதல், நீதீகரித்தல், பரிசுத்தமாக்கப்படுதல், இதான் ரட்சிப்பு. இதான் மறுபடியும் பிறக்கிற அனுபவம். இப்படிப்பட்ட விஷயத்தில் 100% நீங்கள் உண்மையாக காணப்படுகிறீர்களா? உங்களை நீங்கள் நெஞ்சில கை வச்சு சொல்லிக் கொள்ளுங்க. 100% ரட்சிப்பு உண்டா? மறுபடியும் பிறந்ததெல்லாம் உண்மை. 100% உண்டா? அது இராத்ததினால தான் நமது வாழ்க்கையில், குடும்ப வாழ்க்கையில் பிரச்சனைகளுக்கும் கடன் தொல்லைகளுக்கும் எல்லாத்துக்கும் காரணம். நீ உறுதியானால் தேவாதி தேவன் உன்னோடு இருப்பார். தாவீது உறுதியாயிருந்தான். அவனுடைய ரட்சிப்பில் அவன் உறுதியாயிருந்தான். தேவனுக்கு மகிமை. ஒரு முறை பாவம் செய்த போதும் நாதான் தீர்க்கதரிசி அது சொன்ன வேளையில் கீழே புரண்டார். ஐயோ, நான் ஒரு நீசன், நான் ஒரு துரோகி, பாவம் செய்தேனே என்று அவன் பாருங்களேன். 1 சாமுவேல் 12ஆம் அதிகாரமும் 51ஆம் சங்கீதமும் அவனோட பாவாதிக்க தான். தாவீதின் பாவாதிக்க, நான் பாவி, நான் நீசன். உடனே பாருங்களேன், பழைய ஏற்பாட்டு பிரமாணத்தின்படி அவன் பாவம் உணர்த்தப்பட்ட அறிக்கை செய்த விட்டுவிட்டான். தேவன் அங்கீகரித்தார். அந்த சகோதரியில் பிறந்தவன் தான் சோலமன். அவனே சிங்காசனத்தில் வந்தான். அதனுடைய அர்த்தம், நீங்க உண்மையாக மனஸ்தாபப்பட்டால், பாவ அறிக்கை செய்தால், பிறகு உன்னுடைய வாழ்க்கை மரணம் வரைக்கும் அந்த பாவத்தை நீ செய்ய மாட்டாய். ஒரு பாவத்தை நாம் அறிக்கை செய்கிறோம். நான் இந்த பாவம் செய்தேன், இனி நான் செய்ய மாட்டேன். அது உண்மையான மனஸ்தாபத்துடன் கண்ணீருடன் நீ பாவ அறிக்கை செய்தால், பிறகு உன்னோட ஜீவகாலம் முழுவதும் பாவம் உன்னோட வாழ்க்கையில் வராது. என்னோட வாழ்க்கையில் அப்படி சம்பவித்தது உண்டு. இன்றைக்கு நான் ஒரு பாவத்தை சீஜோன் கிட்ட, ஐயா கிட்ட அறிக்கை செய்தேன். ஐயா கிட்ட அந்த காலத்தில் அறிக்கை செய்தேன். இந்நாள் வரைக்கும் நான் அது செய்வதில்லை. பூர்ண விடுதலை. அப்படித்தான் வசனமும் சொல்லுகிறது. படியுங்க. 2 கொரிந்தியர் 7ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனம். பாருங்கள், தேவனுக்கேற்ற துக்கம் அடைந்ததுண்டு. அல்ல, 10ஆம் வசனத்தில் கடைசி 10ஆம் வசனம். தேவனுக்கேற்ற, விளங்கிக் கொள்ளுங்க, தேவனுக்கேற்ற துக்கம்
மனஸ்தாபப்படுகிறதுக்கு இடம் இல்லாமல் பின்பு മനസ്താപപ്പെടുகிறதுக்கு இடமில்லை. ஒரு பாவத்தை நான் அறிக்கையிட்டால் பிறகு அந்த பாவத்தை நீ மரணம் வரைக்கும் அறிக்கையிடக்கூடிய அளவுக்கு நீ அந்த பாவத்தை செய்ய மாட்டாய். இன்னைக்கு நம்முடைய சபையில் பாருங்க, இன்னைக்கு ஒரு சுத்திகரிப்பு கூட்டம் வச்சா என்னெல்லாம் சொல்றோமோ அதுதான் அடுத்த மாசத்துல சுத்திகரிப்பு கூட்டத்தில், அதுதான் அடுத்த மாசத்துல சுத்திகரிப்பு கூட்டத்தில். என்ன அர்த்தம்? என்ன சுத்திகரிப்பு? அப்ப சுத்திகரிப்புக்கு ஒரு அர்த்தம் இல்லையா? பாவ உணர்வுக்கு அர்த்தம் இல்லையா? தேவனுடைய உபதேசத்துக்கு அர்த்தம் இல்லையா? விலை இல்லாத பகுதியா? 100 தாலந்து வெள்ளி. தேவஜனமே விளங்கிக் கொள்ளுங்கள். ஆனபடியினால் ஒரு காரியத்தை அறிக்கையிட்டால் பின்பு அந்த வராதபடிக்க தேவன் நம்மை பாதுகாப்பார். அந்த அறிக்கை அப்படியா இருக்கணும். அப்பாப உணர்வு, மனஸ்தாபம், அறிக்கையிடுதல், திருப்பி கொடுக்குதல், உப்புரவாகுதல் விட்டு விடாதீங்க. சிலப்போ இன்றைக்கு ஒரு பாவம் செய்யலாம், சிலப்போ நம்ம தெரியாமல் செய்யலாம், செய்து தெரியலாம். சில வேளையில் சில இடபாடுகளில், பேச்சுகளில், போக்குவரத்தில் சில பாவங்கள் வரக்கூடும். உடனே நீ மனஸ்தாபப்படணும், உன் ஹிருதயம் துடிக்கணும். ஐயோ நான் செய்துட்டேனே இயேசுவே மன்னி. உடனே போய் உப்புரவாகணும். ஒரு முறை பாஸ்டர் சி ஜோனுக்கும் ஐயாவுக்கும் டாக்டர் மேனோனுக்கும், டாக்டர் மேனோனை அறிஞ்சவங்க தெரிஞ்சவங்க கரங்களை உயர்த்துங்க. டாக்டர் மேனோன் அடையாறில் டாக்டர் மேனோன் யாருக்கும் தெரியாதா? பிறகு ஊழியத்துக்கு வந்தவர் புருஷவாக்கத்தில் பழைய விசுவாசி டாக்டர் மேனோன். பிறகு ஊழியத்துக்கு வந்த அவரை அடையாறில் கர்த்தருக்குள் நித்திரையானார். அவர் புருஷவாக்கத்தில் விசுவாசியாக இருக்கும் போது கேட்டீங்களா, பாஸ்டர் சி ஜோனுக்கும் ஐயாவுக்கும் அவருக்கும் ஒரு சின்ன பிரச்சனை. இவரும் விட்டு கொடுக்க மாட்டார், ஐயாவும் விட்டு கொடுக்க மாட்டார். பிரச்சனை, காத்திருப்பு கூட்டம் முடிச்ச ஒரு பிரச்சனை. அப்போ இவங்க என்னமோ மேனன் சொன்ன அது அப்படி அல்ல, இப்படிதான் பேசிட்டே இருக்கும். ஐயா சொன்ன அப்படி அல்ல, இப்படி. 2 பேருக்கும் ஒரு வாக்குவாதம். சரி, மேனோன் போயிட்டான். மேனோன் போய் தன்னுடைய அறையில் முழங்கால் படியிட்டு ஜெபித்தான். ஐயாவும் பிரசங்கத்துக்காக மெசேஜுக்காக ஜெபிக்கும் போது மெசேஜ் கிடைக்கிறது இல்லை. உடனே ஆண்டவர் சொன்ன, என்ன ஆண்டவர் எனக்கு மெசேஜ் கிடைக்கிறது இல்லை, நீ போய் மேனோனிடத்தில் மன்னிப்பு கேளு, மேனோனிடத்தில் போய் மன்னிப்பு கேளு. அந்த ராத்திரி 1 மணிக்கு புருஷவாக்கத்தில் இருந்த புருஷவாக்கமோ ராயபுரத்தில் இருந்த மேனோன் தங்கின இடத்துல தம்புச்செட்டி ஸ்ட்ரீட் அங்கே இருந்து அவர் சைக்கிளில் மேனோன் இருந்த இடத்துக்கு போனாங்க. ராத்திரி 1 மணி 2 மணி ஆச்சு. அங்கே போய் சேரும்போது போய் மேனோனே அவர் ஜெபத்தில் இருந்தார். டோர் தட்டின உடனே மேனோன் வந்து திறந்தார். உடனே ஐயா வந்து மேனோனை கெட்டி பிடித்த, மேனோன்னு ஐயாவை கெட்டி பிடித்தாங்க. ஐயா அழுத, மேனோன் எனக்கு மன்னி, நான் சொன்னது தவறு, விளங்காமல் பேசிட்டேன். மன்னிப்பு கேட்டார். மேனோன்னு மன்னிப்பு கேட்டார். நானும் பேசி இருக்கக்கூடாது, நானும் பேசிட்டேன், மன்னிச்சுடுங்க. கேட்டீங்களா? அந்த கேட்ட 2 பேர் மன்னிப்பு கேட்டார். இவர் வந்து மெட்ராஸில் பெரிய பாஸ்டர், தலைமை பாஸ்டர், ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ റാങ്കിൻ പടി അസോസിയേറ്റഡ് ചീഫ് പാസ്റ്റർ. കേട്ടീங்களா? மட்ராஸில் 30 வருஷம் யாழ்ப்பாணத்தில் பிறந்தவர், சென்னையில் வந்த 30 வருஷம் இங்கே ஊழியம் செய்த, இங்கே மரித்து போன ஒரு அருமையான பாஸ்டர். அப்ப மன்னிப்பு கேட்டார். பாவம் உணர்த்தப்பட்டு, மனஸ்தாபப்பட்டு,
ராத்திரி 1 மணிக்கு சைக்கிள் மெதித்து அந்த இடத்துக்கு சென்று தட்டி எழுப்ப வேண்டாம், அவர் முழங்கால் நின்று ஜெபிச்சுட்டே இருந்தார். மன்னிப்பு கேட்டார். மன்னிப்பு கேட்டு கீழே இறங்கும் போது சீஜோனுக்கு மெசேஜ் வந்தது, தேவனோட தூது. அது தியானித்து 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 வந்து காலையில் எழும்பி தூது கொடுத்தார். அப்போ சொன்னார், நேற்றுக்கு எனக்கும் மேனனுக்கும் பெரியொரு பிரச்சனை வந்தது, நானும் பேசினேன், கடைசியில் ஆண்டவர் என்னோடு பேசினேன், நான் போய் மேனனிடத்தில் மன்னிப்பு கேட்டேன். பார்த்தீங்களா, இதான் பாவம். அப்போ நான் பாஸ்டர் ஆச்சேன், நான் சென்ட்ரல் பாஸ்டர் ஆச்சேன், நான் சீஃப் பாஸ்டர் ஆச்சேன், எனக்கு என்ன பாவ உணர்வு, நான் அப்படி தான் பேசுவேன், அப்படி ஒன்றும் சொல்லவில்லை. இதான் நமது மார்க்கம், இதான் நமது வழி, இதான் இயேசு கிறிஸ்து. நானே ஜீவனும் நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாயிருக்கிறேன். இந்த மார்க்கத்திலூட நாம் போகிறோம். ஆகிய இந்த அனுபவத்தை விட்டு விடாதீங்க. மனைவிக்கும் புருஷனுக்கும் ஏதாவது பிரச்சனை வந்தால் ராத்திரியில் உடனே நீங்கள் மன்னிப்பு கேளுங்க. சும்மா மன்னிப்பு கேட்கக்கூடாது. பாவம் உணர்த்தப்பட்டு, நான் பேசினது தவறு உணர்த்தப்பட்டு, நான் செய்வது தவறு உணர்த்தப்பட்டு, மனஸ்தாபப்பட்டு நீங்கள் அறிக்கை பண்ணி ஒருவரோடு உப்புரவாகும் போது அந்த மீட்பில் 100க்கு 100 மாச்சு. அப்போ அது உனக்கு ஆசீர்வாதம். அப்போது தேவனோட கோபம் உன்மேல் வராது. இராவிட்டால் தேவனோட கோபம் உன்மேல் வந்துவிடும். தேவனுக்கு மகிமை. இது விளங்கினவங்க எத்தனை பேர் கரங்களை உயர்த்துங்கள். விளங்காதவங்க மறுபடியும் சொல்லுகிறேன், எத்தனை காரியங்கள் இது நம்மள 1ஆம் கிளாஸில் படித்தது தான், பேபி கிளாஸில் படித்தது தான். 4, 4, 8 எப்போ படித்தது நீங்க? பேபி கிளாஸில். ഞാനെല്ലാം ഓല ക്ലാസ്സിൽ. அந்த காலத்தில் எங்களுக்கு ஓலை கிளாஸ் இருக்கு. ஓலை மணலில் எழுதணும். ஒழுங்காக எழுதாவிட்டால் அந்த வாத்தியார் ஆசான் மணலை இப்படி ஒரு இழுக்கு இழுக்கும், கை அவ்வளோந்தான், பிளட் ஆகிடும். மணலை பிடிச்சப்படி இழுத்த என்ன ஆகும்? பிளட்டு. தேவனுக்கு மகிமை. ஓலை கிளாஸ் 12 ஓலை படித்தேன். 12 ஓலை படித்தால் அந்த கிளாஸ் பாஸ். தேவனுக்கு மகிமை. அப்போ ஓலை கிளாஸில் படித்தது தான் 1, 1, 2, 2, 2, 4 இதெல்லாம் இல்லையா? அப்போ இப்போ நான் சிஏக்கு படிக்கிறேன். சிஏ பெரிய ஆளாச்சு. 4, 4, 7 இதுவரை 8 சொன்னோம். இப்போ நான் சிஏ 4, 4, 7 முடியுமா? 4, 4, 7 சொல்லி நீ சிஏ கணக்கெடுத்தால் இருக்கிற கம்பெனியும் எல்லாம் அவுட் ஆக வேண்டியதுதான். 4, 4, 8 எப்போ படி. இதே போல பாவ உணர்வு, மனஸ்தாபம், அறிக்கையிடுதல், உப்புரவாகுதல், திருப்பி கொடுக்குதல், நீதீகரித்தல், பரிசுத்தமாக்கப்படுதல் 1ஆம் கிளாஸில் படித்தது தான். இன்றைக்கு உங்கள் வாழ்க்கையில் வேணும். 100க்கு 100 வேணும். 100க்கு 100 தாளந்து. 99 போதாது. எத்தனையோ மன்னிச்சேன், இதை மன்னிக்க முடியாது. இருக்கட்டும், கொஞ்சம் இருக்கட்டும். சிலர் அப்படி தான் சொல்லும், கொஞ்சம் இருக்கட்டும், அப்படி இருக்கட்டும், கொஞ்சம் கண்ணீர் விடட்டும், நான் மன்னிப்பு கேட்கலாம். அப்படி அல்ல. இராவிட்டால் 100க்கு 100 தாளந்து வெள்ளி நீ கொடுக்காவிட்டால் ராஜ்யத்தில் தேவனுடைய கோபம் வரும். தேவ ஜனமே, நம்முடைய வீட்டில் சமாதானம் இல்லை, சந்தோஷம் இல்லை, வருமானம் இல்லை, நிம்மதி இல்லை, சந்தோஷம் இல்லை, வியாதி, பிரச்சனை, கடன் தொல்லைகள். என்ன காரணம்? தேவனை நம்பினோர் மாண்டதில்லை. அவரே தேவன் கைவிட மாட்டார். பிரியமானவனே, உன் ஆத்துமா வாழ்கிறது போல எல்லாவற்றிலேயும் வாழ்ந்த நீ சுகமாயிருக்கணும். சுகம், சந்தோஷமா இருக்கணும். எத்தனை பேருக்கு உண்மையான சந்தோஷம் உண்டு? இப்போ கரங்களை உயர்த்த சொன்ன 2 கரை உயர்த்தும் வேண்ட. உன் மனசாட்சியை தொட்டு பேச, எழுச்சியை தொட்டு பேசாது. நீ எது செய்தாலும்
மனசாட்சியை தொட்டு செய்யணும். எழுச்சி அல்ல இங்க தேவை, எழுச்சி அல்ல தேவை, மனசாட்சி. தேவனுக்கு மகிமை. ஆகையால் பாபம் உணர்வு, மனஸ்தாபம், அறிக்கையிடுது. அதான் ஒரு வித்து முளைத்தால் 3 அனுபவம் கேட்டீங்களா? பின் அது வளர்ந்து கனி கொடுக்கும். அதை நீதீகரித்திலும் உப்புரவாகுதிலும். ஆகையால் நம்முடைய வீட்டில் ஒருவரும் கசப்போடு வைராகியத்தோடு யாரும் இருக்கலாகாது. 100க்கு 100 அந்த மீட்புண்டாக உதவி செய்யும்படியாக கரங்களை உயர்த்தி ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க. எல்லாரும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க. ஆமென். அப்படி இருக்கும் போது நினக்கு கடைசி மீட்பு கர்த்தருடைய வருகையில் நீ எடுத்துக்கொள்ளப்படலாம். பார்த்தீங்களா? ஏசி தோமஸ் மரிக்கும் போது 1935ஆம் ஆண்டில் அவர் இந்த மகிமையான ஊழியத்துக்கு வந்தார். 41 வருஷம் ஊழியம் செய்தார். 1976 ஜூன் மாதம் 21ஆம் தேதி கர்த்தருக்குள் நித்திரையானார். அவரோட மரணம் தெரியுமா? பேசிக்கொண்டிருந்தார் பரிசுத்தவான்களோடு. பாஸ்டர் ஜேக்கப் ரத்னசிங், பாஸ்டர் கேசி வர்கீஸ், பாஸ்டர் CN சாமுவேல், பாஸ்டர் AG சாக்கோ, இனி 1-2 பேர் பேசிக்கொண்டிருந்தார். திடீரென்று அவருடைய சரீரத்தில் சின்ன சின்ன இந்த கொசு கடிச்சது போல, மூட்டைப்பூச்சி போல 13 சின்ன 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 கட்டிகள் இருந்தது. அதில் சீழொன்றும் வராது, ஆனால் ரொம்ப பெயின். இந்த அடி வயிற்றில் 3 எண்ணம். அதனால் உட்கார முடியாது. அவருக்கு ஒரு நாற்காலி உண்டு, இப்படி சாயிற நாற்காலி. அது சாஞ்சு தான் அவர் பிரசங்கம் பண்ணுவார். இது இப்போது மீட்டிங் இல்லை, சும்மா படுத்து பேசிக்கொண்டே இருந்தார். படுத்தார். அப்போது பேசிக்கொண்டே இருக்கும்போது திடீரென்று இதா பாஸ்டர் பால் என்னை கூப்பிடுறாங்க, நான் போகிறேன். போயிட்டார். என்ன அருமையான மரணம்! பேசிக்கொண்டிருக்கும் போது இதா பாஸ்டர் பால் என்னை கூப்பிடுறாங்க, நான் போகிறேன். போயிட்டார். இதா பரிசுத்தவான்களின் மரணம். அதான் கர்த்தருடைய பரிசுத்தவான்களின் மரணம் தேவனுடைய பார்வைக்கு அருமை. கர்த்தருடைய வரி எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும். எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதும் ஒரு மீட்பு தான். எடுத்துக்கொள்ளப்படுவத மீட்பு. அது என்ன மீட்பு? சரீர மீட்பு. ரோமர் 8ஆம் அதிகாரம் 23ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம், சரீர மீட்பு. அப்போ நீ இந்த முதலாம் மீட்பை 100க்கு 100 பாதுகாத்து வந்தால் கடைசி மீட்பை உனக்கு ரொம்ப லேசாக இருக்கும். ஆண்டவர் சொல்லுவார், இத்தனாம் தேதி உன்னை நான் எடுக்க போகிறேன், எல்லா காரியங்களும் ரெடியாக்கி கொடு. தேவன் பேசுவார். உன் மரணம் உன்னோடு தேவன் பேசுவார். மரணம் என்பது கல்யாணம் தான். நாம் தேவாதி தேவனோடு போய் சேருகிறோம். நீ சேருவது தானே கல்யாணம். ஒரு சகோதரனும் சகோதரியையும் நாம் என்ன செய்கிறோம்? கல்யாணத்தில் ஒன்றாக்குகிறோம். இன்று முதல் இவர்கள் புருஷனும் மனைவியுமாக இருப்பார்கள் என்று சபையாருக்கு நான் அறிவிக்கிறேன். அப்படிதானே? அப்போ அன்றைக்கு கல்யாணத்தில் அவங்க ஒன்றாச்சு. இதே போல் நாமும் இயேசுவும் இப்போ விசுவாசத்தில் ஒன்றாயிருக்கிறோம். இப்போ விசுவாசத்தில். இப்போ நம்மளோட கல்யாணம் முடியவில்லை. இப்போ நமக்கு முடிஞ்சதெல்லாம் என்ன? என்கேஜ்மெண்ட். இப்போ நம்மளோட என்கேஜ்மெண்ட் தான் முடிஞ்சது. என்கேஜ்மெண்ட்டே கல்யாணம் அல்ல. இப்போ நிச்சயார்த்தம். எங்க வாசிக்கிறோம்? எபேசியர் 1ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனம். எபேசியர் 1:14 வாசி. அவருக்கு சொந்தமானவர்கள் புகழ்ச்சியாக அச்சாரம். பரிசுத்த ஆவியானவர்
மீட்கப்படுவார் என்பதற்கு அச்சாரமாக இருக்கிறோம். அச்சாரம் அதான் என்கேஜ்மெண்ட். கேட்டீங்களா? என்கேஜ்மெண்ட், நிச்சயார்த்தம் முடிஞ்சாச்சு. நாம் ஒழுங்காக இருந்தால் தான் அவர் சேர்த்து கொள்வார். ஒழுங்குக்கு தான் ஒரு உதாரணத்தை தேவன் சொன்னார். ஒரு 10 வெள்ளிப்பணத்தை கொடுத்த ஒரு ஸ்திரீயை குறித்து நாம் வாசிக்கிறோம். ஒருவருடைய கையில் 10 வெள்ளிப்பணம் கொடுத்தாங்க. அதில் ஒரு வெள்ளிப்பணத்தை அவள் நஷ்டப்படுத்தினாள். அவள் அன்றைக்கு ராத்திரி முழுவதும், நாளைக்கு கல்யாணம், கல்யாணத்துக்கு போகும்போது அந்த வரப்போகிற புருஷன் அவர் தான் 10 வெள்ளிக்காசு கொடுத்தது. அவரோட கையில் முதலில் வெள்ளிக்காசு கொண்டு போய் கொடுக்கணும். வெள்ளிக்காசு பார்த்த பிறகுதான் கல்யாணம் நடக்கும், இதோட கல்யாணம் நடக்காது. அதில் ஒரு வெள்ளிக்காசு தொலைஞ்சு போச்சு. நாளை கல்யாணம். இவளுக்கு எப்படி இருக்கும்? வீடு பூரா வெளிச்சம் போட்ட, லைட்டு போட்ட, அடிச்சு வாரி 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 கண்டுபிடிச்சாங்க. அப்பந்தான் நிம்மதி. அப்ப 10 வெள்ளிக்காசு கொண்டு கொடுக்கணும், அதான் பூர்ணம். இப்படி பழைய சுவிசேஷத்தில் நிறைய விஷயங்கள் உண்டு, நேரம் இல்லாத தான் சொல்லி போறேன். அதே போல நம்மளும் 10 வெள்ளிக்காசு கொடுக்கணும். அதுல எல்லா விஷயத்திலும் உண்மையா இருக்கணும். உண்மை அந்த இடத்துல பகுதி உண்மை. 10 வெள்ளிக்காசில் நீ உண்மையா இருக்கணும். உண்மை உள்ளவன் என்று கண்டு இந்த மகிமையான ஊழியத்துக்கென்று தேவன் நம்மை ஏற்படுத்தினார். 1 தீமோத்தேயு 1 அதிகாரம் 12ஆம் வசனம். 1 தீமோத்தேயு 1 அதிகாரம் 12ஆம் வசனம். உண்மை உள்ளவன் என்று கண்டு இந்த மகிமையான ஊழியத்துக்கென்று தேவன் நம்மை ஏற்படுத்தினார். இதே சுவிசேஷ ஊழியங்கள் மட்டுமல்ல, நாம் எல்லாரும் ஊழியம் செய்கிறோம். எல்லாரும் நம்முடைய ஜீவியமே ஒரு ஊழியம்தான். உங்களோட ஜீவியம் அது ஒரு ஊழியம்தான். ஊழியத்தில் நீ பிரகாசிக்கணும். மத்தேயு 5ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம். சரி, அப்போ மீட்கப்படுவது, எடுத்துக்கொள்ளப்படுவது, அது ஒரு மீட்பு, சரீர மீட்பு. இந்த சரீரம் மண்ணுக்கு மண்ணாக மாற்றப்படும். நமக்கு ஒரு உண்மையான சரீரம், மகிமையின் சரீரத்தை தேவன் தருவார். பிரகாசமுள்ள சரீரம், சூரியனை போல பிரகாசிக்கும் ஒரு சரீரம் நாம் பெற்றுக்கொள்ள போகிறோம். அப்படிப்பட்ட ஒரு சரீரத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமானால் இப்போது நாம் தேவனுக்காக அதிகமாக பாடுபட்டு ஜீவிக்கணும். அப்போ இந்த சரீரம் மாற்றப்பட்ட ஒரிஜினல் சரீரத்தை நாம் பெறப்போகிறோம். அதுதான் கடைசி மீட்பு, சரீர மீட்பு. கேட்டீங்களா? அப்போ அனுபவத்தை நீங்கள் 100க்கு 100 பாதுகாத்து, எந்த அனுபவம்? பாப உணர்வு. எல்லாரும் சொல்லுங்க, பாப உணர்வு, மனஸ்தாபம், சொல்லுங்க, அறிக்கையிடுதல், திருப்பி கொடுக்குதல், ஒப்புரவாகுதல். இதெல்லாம் நான் இருக்கிற சபையில் நான் என்ன செய்யும்? நான் சும்மா 2 பேரும் மூட்டி விட்டுடும், சண்டை உண்டாக்கிடும், நானே உண்டாக்கிடும். என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம், நானே உண்டாக்கிடும், சண்டை உண்டாக்கிடும். நான் போய் சொல்லுவேன், டேய் உன்னை குறித்து அவங்க சொல்கிறாங்க, நீ எதுக்கடா ஜீவிச்சு இருக்கிற அப்படின்னா இவன்ட்ட மூட்டும். அவன்கிட்ட போய் சொல்லும், நீ எதுக்கடா இருக்கிற பார்த்தீங்களா? 2 பேரும் மூட்டிவிடும். மூட்டி விட்டுட்டு அப்புறம் என்ன ஆகுன்னு பார்ப்போம். அப்போ அப்படி நான் சொன்னாலும் கூட பாப உணர்வு உள்ளவன், பிரதர் நீங்கள் என்னைய குறித்து இப்படி சொன்னீங்களாமே, அது உண்மையா? பாஸ்டர் சொல்கிறேன். ஆமாம் பாஸ்டர் அங்கிட்டேன்னு சொன்னாங்க. அப்படிதான். சண்டை போட மாட்டாங்க, சண்டை போட மாட்டாங்க. தேவனுக்கு மகிமை. அவர்கள் ஒருவரோடொருவர் என்ன செய்வாங்க? பழகி கொள்ளுவார்கள். யோபின் புஸ்தகம் 22ஆம் அதிகாரம் 20ஆம் வசனம். ஒருவரோடொருவர் பழகுங்கள், அப்பொழுது சமாதானம் உண்டாகும்.
அதுக்கு தான் நமக்கு மனதில் அறிந்து கொள்ளுகிற பகுதியும் புரிந்து கொள்ளுகிற பகுதியும் தேவன் வைத்திருக்கிறார். அது வேற விஷயம். நோயிங் பார்ட் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பார்ட். மனதில் 10 அம்சம். மனதில் 10 அம்சம். ஒன்று சிந்தனை, சித்தம், அறிந்து கொள்ளுதல், புரிந்து கொள்ளுதல், எண்ணங்கள், தோற்றங்கள், ஞாபகம், தேடுதல், நினைவுகள் எல்லாம் மனதில். அதில் ஒன்று தான் நோயிங் பார்ட், அறிந்து கொள்ளுகிற பகுதி. பின்ன அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பார்ட், புரிந்து கொள்ளுகிற பகுதி. இதில் எல்லாம் உனக்கு உணர்வு இருக்கணும். பாஸ்டர் தான் சொன்னார், ஓகே, எப்படி நீ இவரோடு போய் பழகணும். யாரோ சொல்றது கேட்டு உடனே போகாது, அவசரப்படாது. அതൊന്നും ஞானமல்ல. பாஸ்டர் ஆகட்டும், யாராகட்டும். நான் இவங்களை மூட்டும் போது இனி 2 பேரை நான் சாட்சியாக வைப்பேன். 2 பேரை அவங்கள மூட்டி விடுவோமா, வா வா. அப்போ அவங்க சொல்லுவாங்க, பாஸ்டர் சும்மா தான் சொன்னார், அப்புறம் சொல்லணுமே, எனக்கு சாட்சி வேணுமே, அதுக்கு வைப்பேன். இப்படி தான் சபையில் குழப்படியெல்லாம் மாற்றுறது. கேட்டீங்களா? யாரோ ஒன்று கேட்கும் சொன்ன உடனே நீ நம்பாதே. நீ அவரோடு பழகு, அப்போது உனக்கு சமாதானம் உண்டாகும். இது மோசைக்கு கொடுத்த ஒரு பிரமாணம். படியுங்க, உபாகமம் 13ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனம் படியுங்க. இது மோசைக்கு கொடுத்த பிரமாணம். உபாகமம் 13:14. நீ நன்றாக விசாரித்து கேட்டு ஆராய்ந்து அப்படிப்பட்டதான காண்பாயானால் அதுக்கேற்றபடி நீ என்ன செய்யலாம்? ஜட்ஜ்மெண்ட் எடுக்கலாம், நியாயம் தீர்க்கலாம். இது நம்ம யாரோ ஏதோ சொல்றது கேட்டு உடனே சாடுகிறோம், உடனே கூட்டத்துக்கு வராமல் இருக்கிறோம். என்னை குறித்து அப்படி பேசினாங்களாமே, அது எப்படி? யாரு பேசினது? என்ன பேசினது? நடந்ததை பேசினது உண்மையா இல்லையா என்று நீ நன்றாக விசாரித்து கேட்டு ஆராய்ந்து அதுக்கு பிறகு அது உண்மை என்று கண்டால் பின்ன நீ ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுக்கலாம். கேட்டீங்களா? இதுதான் பாப உணர்வு உனக்கு செய்கிற காரியம். ഈ പാപ ഉണർവ്, ഈ മനസ്താപം, ഈ അറിക്കയിടുതലെല്ലാം ലേസാന വിഷയമല്ല. எல்லா காரியங்களும் இதில் அடங்கி இருக்கு. பாப உணர்வு. இன்னைக்கு நாம் அதெல்லாம் விட்டோம். இன்னைக்கு ஒரு உணர்வும் இல்லை. எத்தனை தப்பு செய்தாலும் என்னெல்லாம் செய்தாலும் ஒரு உணர்வு இல்லை. இருதயம் தழும்பிச்சு போச்சு. 100க்கு 100 மீட்பு இல்லை. 100க்கு 100 மீட்பு நமக்கு தேவை. இந்த பகுதி நாம் உண்மையுள்ளவராயிருக்க தேவன் நமக்கு உதவி செய்வாராக. அப்படி நீங்கள் இந்த அனுபவத்தை பாதுகாத்தால் நிச்சயமாக நின்னுடைய இத்தனாம் தேதி இத்தனை மணிக்கு உன்னை நான் சேர்க்க போகிறேன். உன்னுடைய வீட்டு காரியங்கள் ஒழுங்கு பண்ணிக்கொள். எத்தனையோ பேர் போயிருக்கிறாங்க. எத்தனை பேர்? நான் அதான் சொல்லும், மரணம் சாகும் போத சொல்லாமல் கொள்ளாமல் யாரும் போகக்கூடாது. சொல்லிட்டு தான் போனோம். அடையார் சபையில் எத்தனை பேர் சொல்லிட்டு போயிருக்கு. தஞ்சாவூர் சபையில் ஒரு அம்மா எழுதி வச்சாங்க, இத்தனாம் தேதி நான் மரிக்கும். அப்போ 3 பிள்ளைகள் வேற சபையில் பட்டவர், சிஎஸ்ஐ. அப்போ என் பிள்ளைகளே, ஆண் பிள்ளைகள், நீங்கள் எந்த விதத்திலும் சண்டை போடக்கூடாது, எனக்கு மருந்தொன்னும் கொடுக்கக்கூடாது, ஆஸ்பத்திரி தூக்கிட்டு போகக்கூடாது. இத்தனாம் தேதி நான் மரிக்கும். ஒரு வியாதி இல்லை. எனக்கு ஒரு கோப்பி கொடுத்தாங்க. 3 பிள்ளைகள், பெண் பிள்ளைகள், விசுவாசி, அவங்களுக்கும் கொடுத்தாங்க. நான் எந்த கோப்பி எல்லா பல விசுவாசிகளையும் காட்டினேன். நான் இந்த அம்மா எழுதி கொடுத்தாங்க. அதே போல குறிக்கப்பட்ட அன்றைக்கு காலையில் ஒரு ஜுரம். நாங்களெல்லாம் போனோம். நல்ல பாட்டு பாடி
കാരണം അമ്മ പോറാങ്ങളെ പരലോകத்துக்கு போக போகிறாங்களே பாட்டு பாடி ஆவியை நிரப்பி அம்மாவும் ஆவியை நிரம்பி சந்தோஷப்பட்ட அல்லேலியா சொல்லியாச்சு. கண்ணு மூடியாச்சு. என்ன அருமையான மரணம்! இத கர்த்தருடைய பரிசுத்தவான்களின் மரணம். சும்மா இழுத்து பறித்து சாகிறதல்ல. கேட்டீங்களா? அப்படி நின்னுடைய மீட்பு நீ பாதுகாத்தால், 100க்கு 100 நீ பாதுகாத்தால், உன்னோட மரணம் தேவன் உனக்கு வெளிப்படுத்துவார். விசுவாசம் உள்ளவங்க கரங்களை உயர்த்தி அல்லேலியா சொல்லுங்கள். அதனால நாளைக்கு சாக போறது இல்லை இல்லையா? நம்ம என்ன செய்யும்? இன்றைக்கு ஆண்டவர் என்ன கூப்பிடான்னு சொல்லிட்டு அப்படி படுத்த மாதிரி காலொക്കെ ரெடியாக வச்ச கையொക്കെ வச்சு அப்படி மூச்சு பிடிச்சிட்டே இருக்கும். இப்போ சாக போகிறோம். கொஞ்ச நேரத்துக்குள்ள கண்ணு திறந்து பார்த்தா அங்கே தான் கிடக்கும். தேவன் பேசும். ஒரு அம்மா 84 வயசுள்ள ஒரு தாயார் சபையில் எழும்பி சாட்சி சொன்னாங்க. நல்ல அம்மா, எல்லோருக்கும் சாட்சி. கூட இருக்கிறவங்க மருமகள், அவளோட ஒரு சண்டை இல்லை. மருமகள் நல்ல என்ற மகள் தான் கூப்பிடுவாங்க. அந்த மருமகளும் தாயார் என்ற தாயார் அப்படிதான் சொல்லி அந்த அம்மாவை கவனிப்பாங்க. ஒன்றாக வருவாங்க, ஒன்றாக போவாங்க. கூட பிறந்த மகளும் கூட இந்த அளவுக்கு இந்த அம்மாவை நேசிக்க மாட்டாங்க. அந்த அளவுக்கு மருமகளுக்கும் மாமியாருக்கும் ஐக்கியம். அன்று எழும்பி சாட்சி சொன்னாங்க. சிலர் சொல்லுவாங்க மருமகளும் மாமியார் சண்டைன்னு. அതൊക്കെ பாப உணர்வில்லாதது தான். உனக்கு மீட்பில்லை, நீ ரட்சிக்கப்படவில்லை. அதனால இந்த போராட்டங்கள் எல்லாம். தேவ சபையின் மாமியார் மருமகளும் இல்லை. நவோமி, ரூத், அதுதானே மாமியார் மருமகள். 3 முறை நவோமி ரூத்தை பார்த்த என் மகளே என்று அழைத்து இருக்கிறாங்க. அங்க எங்க மாமியார் மருமகள்? நவோமி கூப்பிடுறாங்க என் மகளே. எப்படி கூப்பிடணும்? என் மருமகளே தானே கூப்பிடணும். மாமியார் மருமகள் தேவ சபையில் இல்லை. இந்த அம்மா பாருங்க சாட்சி சொன்னாங்க. சாட்சி சொல்லு, எனக்கு இப்போ ஆண்டவர் கூப்பிட்டால் போறதுக்கு ரெடி. என் மகளோட எனக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. என்னை தங்கம் போல பார்க்குறாங்க, நான் அவளையும் தன் மகளை போல பார்க்குறாங்க. எனக்கு இந்த சபையில் யாரோடும் பிரச்சனை இல்லை, மன வருத்தம் இல்லை. யாரோடாவது இருந்தால் எனக்கு மன்னிச்சு கொள்ளுங்க. போய் அப்படி உட்கார்ந்தாச்சு. உட்கார்ந்து 84 வயசு உண்டு, தள்ளாடி தான் நடப்பாங்க. உட்கார்ந்து மருமகளோட மடியில் சாஞ்சாச்சு. அவன் நினைச்சாங்க போய் சாட்சி சொன்னதுனால கலப்புன்னு. சாஞ்சது தான், அதோட போச்சு. கூட்டம் முடிச்சு எழும்பினா அம்மா எழும்புறதில்லை, அம்மா போயிட்டாங்க. இதான் மரணம். அதே போல எத்தனை மரணத்தை என்னால் சொல்ல முடியும். மீட்பு 100க்கு 100 நீ காத்து கொண்டால், அதான் 100க்கு 100 வெள்ளி. ஒன்று குறைக்காது. ஒன்று குறைஞ்சு போன பின்ன 0 தான். அது நீ பாதுகாத்தால் சரீர மீட்பு உனக்கு ஒழுங்காக கிடைக்கும். 100க்கு 100 நீ எடுத்துக்கொள்ளப்படலாம். தேவன் உன்னோடு பேசுவார். இனி அடுத்த 100 கலை கோதுமை. அதை எதை வெளிப்படுத்துகிறது? 100 கலை கோதுமைக்கு பல அர்த்தங்கள் சொல்லலாம். சொல்லு. கோதுமை 100 measures of wheat. 100 తూముల கோதுமைக்கு பல அர்த்தங்கள் உண்டு. There are many meanings for wheat. గోధుమలకు అనేకమైన అర్థములు ఉన్నాయి. சாதாரண தேவ சித்தம் போஜன பலிக்கு கோதுமையை நாம் பாவிக்கிறோம். Normally wheat denotes the will of God and we will use it for the meat offering. ఈ యొక్క నైవేద్యములకు గోధుమ పిండిని ఉపయోగించుదురు. லேவியாகமம் 2ஆம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம். We read that in Leviticus 2nd chapter. లేవియా ఖండం 2వ అధ్యాయము. அப்போ அப்பம் உண்டாக்க வேண்டுமானால் அப்பம் தான் தேவ சித்தம். If you have to make bread is the will of God. ఈ యొక్క అప్పమును లేక రొట్టెని చేయవలన దేవుని చిత్తము. போஜனத்தை நான் சாப்பிட்டேன் என்று இயேசு
சமாரியா ஸ்திரீயோடுள்ள பேச்சில் யோவான் 4ஆம் அதிகாரத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம், பேதுரு உங்களுக்கு தெரியாத ஒரு ஆகாரத்தை போஜனத்தை நான் சாப்பிட்டேன். And to the woman of Samaria, we see the Lord Jesus speaking as we read in the Gospels that I ate of the meat which you do not know. యోహాను సువార్త 4వ అధ్యాయమందు మీకు తెలియని ఆహారము నాకున్నదని చెప్పి యేసు చెప్పిరి. அதனால தான் கோதுமையை தேவ சித்தத்தோட ஒப்பிட்டு நாம் படிக்கிறோம். That is why we read comparing wheat with the will of God. కావున నైవేద్యమును దేవుని చిత్తమునకు పోల్చుచున్నాము. உருவாகிறதுக்கு முந்தி இந்த கோதுமையை நன்றாக இடித்து 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 நேரிய மாவாக மாற்ற வேண்டும். Before that bread is formed, this wheat has to be pounded and pounded well, and it has to be made as fine flour. ఆ యొక్క రొట్టెను చేయుటకు ముందుగా ఆ యొక్క గోధుమలను దంచి మెత్తని పిండిగా அந்த மாவானது ஊதினால் பறக்கணும், அந்த அளவுக்கு நேரிய மாவாக மாற்றப்பட வேண்டும். That flour has to be so fine that if we blew at it, it should fly. అది మిక్కిలి సన్నని మెత్తని పిండిగా మార్చవలెను. நல்லா இடித்து 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 மாவாக மாற்ற வேண்டும். So we have to pound it and grind it well and make it fine flour. దాన్ని బాగా దంచి దంచి మెత్తని పిండిగా చేయవలెను. நல்லா அரைத்து மாவாக்கணும். Otherwise we have to grind it with the machine well and make it అది fine. తిరుగల్లో విసిరి దాన్ని పిండిగా அது చేయవలెను. எதை வெளிப்படுத்துகிறது? What does it denote? అదేని చూపుచున్నది? பாடுபடுகிற அனுபவத்தை வெளிப்படுத்துகிறது. It denotes the experience of sufferings. శ్రమపడు అనుభవం అయినది. கோதுமை நாம் இந்த இடத்தில் பாடுபடுகிற அனுபவத்தோட ஒப்பிட்டு படிக்கலாம். So we can compare wheat to the experience of sufferings here. ఈ యొక్క గోధుమ అని చెప్పినప్పుడు మనం శ్రమపడే అనుభవం பாடுபடுகிற விஷயத்திலும் 100க்கு 100 நாம் பாடுபட வேண்டும். Even in the matter of suffering, we have to suffer 100 out of 100. శ్రమపడే విషయం అందు 100కి 100% శ్రమనందవలెను. அதே குறித்து நிறைய விஷயங்கள் உண்டு, நேரம் இல்லை. பாடுபடுகிற விஷயம் 18 விஷயத்துக்காக நாம் பாடுபட்டு 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 ஜீவிக்க வேண்டும். We have to keep suffering for 18 different things. మనం 18 విషయముల కొరకు శ్రమనందవలెను. தேவனுக்கு மகிமை. Glory be to God. ప్రభుకు స్తోత్రము. ஆகையால் கர்த்தருக்காக உன்னுடைய மனதில் பாடுபட வேண்டும், இருதயத்தில் பாடுபட வேண்டும், சரீரத்திலும் பாடுபட வேண்டும். So for the sake of the Lord, you have to suffer in your mind, in your heart and in your body. దేవుని నిమిత్తము మనసునందును హృదయమందును శరీరమందును శ్రమనందవలెను. கிச்சன் வேலை செய்யறதுல நல்ல பாடுபடுறாங்க. நல்ல அடுப்பில் நெருப்பில் காய்கறி வெட்டுற இடத்துல பாத்திரம் கழுகுற இடத்துல பந்தி விசாரணையில் சிலர் நல்ல பாடுபடுறாங்க சரீரத்தின்படி. ஆனால் திடீர்னு பார்த்தா 2 பேருக்கு சண்டை இருக்கு. அது ஏன் சண்டை வருது? அது ஏன் சண்டை வருது? 2 பேருக்கு சண்டை டூன்னு இருக்கும் சண்டை. ஏன் தெரியுமா? நான் சுருக்கமாக சொல்கிறேன். அவன் சரீரத்தில் பாடுபட்டது உண்மைதான், மனதில் பாடுபடவில்லை, இருதயத்திலும் பாடுபடவில்லை. அதனால சண்டை வந்தது. அப்போ 3 இடத்தில் மனதிலும் பாடுபடணும், இருதயத்திலும் பாடுபடணும், சரீரத்திலும் பாடுபடணும். அப்போ யோபிന്റെ விஷயத்தை எடுத்துக்கொண்டால் யோபு பாடுபட்ட ஒரு மனுஷன். If you take the life of Job, நானே சொல்லி முடிச்சிடுறேன், டைம் இல்லை, நீங்கள் அப்படி நில்லுங்க. நானே சொல்லி முடிச்சிடுறேன். யோபு 3 விதத்தில் பாடுபட்டார். எங்கே? சரீரத்தில் பாடுபட்டார், அது உங்களுக்கு தெரியும், வியாதி வந்தது, வியாதி. இனி அவன் இருதயத்தில் பாடுபட்டார். யோபிന്റെ ഹൃദയത്തിലെ പാടെന്ന എന്ത് നഷ്ടങ്ങൾ കഷ്ടങ്ങൾ ഇതെല്ലാം. ഇപ്പോൾ വ്യാപാരത്തിലൊരു നഷ്ടം, ഇനി പിള്ളകളുടെ മരണം കഷ്ടങ്ങൾ നഷ്ടങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഹൃദയത്തെ താക്കും. അതാ ഹൃദയത്തിൽ പാടുപെടുவது. അവൻ്റെ ആടുമാടുകളെല്ലാം ചത്തുപോച്ച്, പിള്ളകളെല്ലാം ഇറந்து விட்டார்கள். அது அவன் ஹிருதயத்தை தாக்கிட்டு, அத துக்கம் ஹிருதயத்தை தாக்கும். ஒரு தாய் மரித்து கிடக்குது, அம்மா அவன் வந்து அழுது புலம்பினான். கடைசி பார்த்தா அவனுக்கு எழும்பவே இல்லை, அவனே இறந்து விட்டான். இப்போ 2 போடி வச்ச அவர் ஒரு இவாஞ்சலிஸ்ட்டை ஒரு பாட்டு பாடினார். என்ன பாட்டு தெரியுமா? 2 போடி, அம்மாவும் மகனும் ஒரு பாட்டு பாடி. எல்லாரும் கேட்டாங்க, ദുഃഖത്തിൻ്റെ പാനപാത്രം കർത്താവെൻ്റെ കയ്യിൽ തന്ന, ദുഃഖത്തിൻ്റെ പാനപാത്രം
കർത്താവെൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നാൽ സന്തോഷത്തോടതു വാങ്ങി ഹല്ലേലൂയ പാടിയിടും ഞാൻ. அப்படி ஒரு இவாஞ்சலிஸ்ட் பாடினார். சந்தோஷம். அப்போ துக்கத்தினால தான் இறந்து போகிறாங்க. பேப்பரில் எல்லாம் பாருங்க, ரெண்டு பேர் தான் டபுள் சாகும். முதலில் புருஷன் சாகும், அப்புறம் மனைவி சாகும், புருஷன் சாகும், டபுள். தெரியும், இப்போ எல்லா 4 பேப்பரில் பார்க்கலாம். துக்கம் அதான் இருதயத்திலே பாடுகள், துக்கம், கஷ்டங்கள், நஷ்டங்கள், மரணங்கள் எல்லாம் நம்முடைய ஹிருதயத்தை தாக்கும். அது நம்ம சகிக்கணும். மனதிலே பாடு என்று சொல்லுவது, மனதிலே பாடு என்ன? மனதிலே பாடு யாராவது நம்ம பேசினால், ஏசினால், அதுதான் மனதிலே பாடு. யோபின் மனைவி யோபுக்கு விரோதமாக பேசினாங்க. ஏன்னா இனியாவது பக்தியை விட்டுவிடக்கூடாதா? நீ தேவனை என்ன செய்த? தூஷித்து ஜீவனை விட்டு விட. யோபின் புஸ்தகம் 2:9 வாசிக்கிறோம். தேவனை தூஷித்து ஜீவனை விட்டு விட. தற்கொலை செய்ய சொல்றாங்க மனைவி. தேவனை தூஷிக்கணுமா? உடனே யோபு என்ன சொன்னா? தேவனிடத்தில் இருந்து நன்மையை பெற்ற நாம் தீன்மையை பெறக்கூடாதோ? இவை எல்லாவற்றிலேயும் யோபு தன் உதடுகளினால் பாபம் செய்யவில்லை, முறுமுறுக்கவில்லை. பார்த்தீங்களா? அப்போ ஆறாவது நம்ம ஏசும்போது, இப்போ கிச்சனில் யாராவது பேசுவாங்க, நீ செய்தது ஒன்றும் சரியில்லை, என்ன அப்படி செய்கிற, ஏன் உப்பு போட்டது சரியில்லை, மல்லி போட்டது சரியில்லை, அது போட்டது சரியில்லை சொன்ன உடனே அவருக்கு தாங்க முடியல. நான் 38 வருஷத்தை நான் இந்த ஊழியம் செய்துட்டு வர்றேன், நீ நேரத்துக்கு வந்தவன் எனக்கு சொல்றியா? உடனே சண்டை. அப்படிங்களா? நல்ல வேளை சூடு தண்ணி எடுத்து ஊற்றுறது இல்லை, அது பெரிய காரியம். அது ஊற்றினா என்ன பண்ணுறது? இப்படி பேச்சு. அப்போ பலரும் நம்மை ஏசும், நிந்திக்கும், அவமானிக்கும். அது நீ சந்தோஷமாக சகிக்கணும். பேசும். மத்தேயு 5ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது, என் நாம நிமித்தம் உங்களை நிந்தித்து துன்பப்படுத்தி பலவிதமான தீன்மையான மொழிகளை உங்கள் பேரில் சொல்வார்களானால் சந்தோஷப்பட்டு களிகூறுங்கள், பரலோகத்தில் உங்களுடைய பலன் மிகுதியாயிருக்கிறது. நம்மை நிந்திப்பாங்க, கேலி பண்ணுவாங்க, அவமானிப்பாங்க. அதெல்லாம் நாம் சகிக்கணும், சந்தோஷமாக ஏற்றுக்கணும். அதுக்கு தான் அன்பு தேவன் தந்திருக்கிறார். அப்போ மனதிலே பலவிதமான பேச்சுகளும் ஏச்சுகளும், அதான் மனதிலே பாடு, சந்தோஷம் செய்யும். இருதயத்திலே பாடுகள், கஷ்டங்கள், நஷ்டங்கள், வியாபாரத்திலே நஷ்டங்கள், பிள்ளைகளுடைய மரணம், இதெல்லாம் இருதயத்திலே துக்கம். சரீரத்திலே பாடுகள். யோபுக்கு வந்தது வியாதிகள். 3 பகுதியிலும் யோப சந்தோஷத்தோடு சகித்தார். கர்த்தர் தந்தார், கர்த்தர் எடுத்தார், கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டார். அவன் முறுமுறுக்கவில்லை, அவன் தேவனுக்கு விரோதமாக கேள்வி கேட்கவில்லை. நான் என் கண்களை மூடினாலும், இறந்து போனாலும், என் மாம்சமெல்லாம் அழுகி போனாலும், என் கண்ணாலே நான் என் தேவனை நான் காண்பேன். அப்படி ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது, தேவன் மேல் விசுவாசமும் இருந்தது. ஆனபடினால் அவனுடைய பின்கால வாழ்க்கையை தேவன் ஆசீர்வதித்தார். ஆனபடினால் 100 கலை கோதுமை கணம் நாம் தேவனுக்காக மனப்பூர்வமாக சந்தோஷமாக நாம் பாட அனுபவிக்க ஒப்பு கொடுத்து ஜீவிக்க வேண்டும். அதான் இந்த அர்த்தம். இனி 3வது 100 கலை திராட்சரசம் எதை வெளிப்படுத்துகிறது? எல்லாத்துக்கும் பல அர்த்தங்கள் உண்டு. இந்த இடத்தில் 104ஆம் சங்கீதம் 15ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது திராட்சரசம் என்பது மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்துகிறது. முகக்கலை, மகிழ்ச்சி, சந்தோஷம். நாம் எப்போதும் சந்தோஷமாக இருக்கணும். முன்காலங்களில்
நமக்கு ஒரே பிரச்சனை தான். எல்லாம் பிரச்சனை. நடந்து வரும்போது, கூட்டத்துக்கு நடந்து வரும்போது அடிப்பாங்க, பைபிளெல்லாம் பிடிச்சி வீசுவாங்க, சட்டெல்லாம் கிழிப்பாங்க. எங்கே போகிறேன்? கூட்டத்துக்கா? என்ன கூட்டம்? அடிப்பாங்க. அடி வாங்கி சந்தோஷத்தோடு வருவாங்க. சட்டு கிழிப்பாங்க, சட்டு இல்லாமல் வருவாங்க, சட்டு இல்லாமல் வருவாங்க. இன்றைக்கு அப்படி அடியும் உதையும் வாங்கினவங்க இன்றைக்கு அந்த தேசத்தில் பெரிய மக்களாக, பிசிக்கலும் ஆவிக்குரிய நிலைமையிலும் தேவன் அவரை ஆசீர்வதித்த பெரிய பணக்காரராக தேவன் மாற்றி இருக்கிறார். அவங்களெல்லாம் இறந்துட்டாங்க. ஆனாலும் அவரோட பிள்ளைகள் நல்ல வசதி, ஒன்று நஷ்டம் இல்லை. தேவனுக்காக நாம் பாடுபட்டு சந்தோஷமாய் ஜீவிப்போம். சந்தோஷம், துக்கப்படக்கூடாது. ஆறு பேசட்டும், நீ சந்தோஷமா இருக்கணும். அத திராட்சை ரசம். சந்தோஷத்தில் 100க்கு 100 இருக்கணும். சந்தோஷம் 100க்கு 100. அதே குறித்து நிறைய விஷயங்கள் உண்டு. நம்முடைய யோசேப்பை எடுத்து பாருங்க. யோசேப்புக்கு எத்தனை கஷ்டங்கள். முக்கியமாக யோசேப்பு பெற்ற 7 கஷ்டங்கள். தாவீதும் 7 கஷ்டம், யோசேப்பு 7 கஷ்டம். 7 கஷ்டத்திலும் அவன் தேவனோடுள்ள சந்தோஷத்தை விட்டு விலகவில்லை. அவனை கிணற்றுக்குள்ள கொண்டு போட்டாங்க. முதலில் வீட்டில் இருக்கும் சகோதரங்கள் எல்லாம் வெறுத்தாங்க, பகைச்சாங்க, பொறாமைப்பட்டாங்க. அப்படி சகோதரங்களோட சந்தோஷமாக இருந்தான். அதின் அடையாளம் தான் அப்பா சொல்கிறாளடே, அவங்களெல்லாம் ஆடுகளை மேய்க்கிறாங்க, இந்த அப்பத்தை கொண்டு போய் கொஞ்சம் கொடுக்க முடியுமா? கொடுக்குறான். நானா கொடுப்பேன். அவன் என்ன பகைக்கிறவங்க, பகைச்சிக்கிறாங்க, என்னோடு பொறாமப்பட்டவங்க, அவனுக்கு நான் அப்பம் கொடுப்பேனா, அவன் சாப்பிட வேண்டாங்க, கிடக்கட்டும் அப்படி சொல்லி அவன் வீட்டில் இருந்தாலும் கூட தகப்பன் வந்து சொல்ல மாட்டாங்க. இல்லை நான் கொண்டு போய் கொடுக்குறேன். தலையில் சுமந்துட்டு போடுறான் பாருங்க. போன சேகேமில் போகும்போது அங்கே காணோம். நீங்கள் யாரை தேடுறேன்? என்ற சகோதரங்கள் ஆடெல்லாம் மேய்ச்சாங்க, எங்கே போயிட்டாங்க? அவங்க இன்னிடத்தில் போகிறதாக நாங்கள் கேள்விப்பட்டோம். அங்கேயும் போயிட்டான். அவன் திருப்பி வந்திருக்கலாம். சந்தோஷம், சந்தோஷம். கிணற்றுக்குள்ளே போட்டாங்க, சந்தோஷம். பொத்திப்பேர் வீட்டில் பிரச்சனை, சந்தோஷம். ஜெயிலுக்குள்ளே போனாங்க, சந்தோஷம். நீ அந்தந்த இடத்துல எல்லாம் படித்து பாருங்க. அவன் சந்தோஷமாக எல்லாம் சகித்தான். கடைசியில் அவன் பிரைம் மினிஸ்டராக வந்தான். பிரைம் மினிஸ்டர். அப்போது அப்பாவோட அடக்கம் முடிச்சு எல்லாரும் திருப்பி போகும்போது சகோதரங்களுக்கு ஒரு கலக்கம், இவன் என்ன பண்ண போறானோ. அப்போ சகோதரங்கள் போய் மற்றுள்ள ஜனத்தோடு பேசி, பார்வோன்ற ஜனங்கள் இருந்தாங்க இல்லையா, அவங்கள்ட்ட பேசி, இப்படி நாங்கள்லாம் ஒரு காலத்தை தப்பு செய்தோம், அப்போ ஆண்டவர் உயர்த்தினார், இப்போ அவன் பிரைம் மினிஸ்டர், எனக்கு அப்பாவும் இல்லை, இனி அவர் என்ன பண்ணுவாங்களோ தெரியாது, இனி எங்களெல்லாம் பிடிச்ச ஏற்கனவே ஜெயிலு வச்சவன் தான், இனி மறுபடியும் ஜெயிலு வைப்பாங்களோ தெரியாது, கொஞ்சம் பேசுங்க, கொஞ்சம் பேசுங்க. அவர் சொன்னாங்க, சகோதரன் மேல் உனக்கு ஏதாவது கசப்பு இருந்தால் அதெல்லாம் வச்சிடாதீங்க. அப்போ சகோதரங்களை கூப்பிட்டு, பயப்படாதீங்க, தேவன் தான் என்ன இந்த இடத்துக்கு உங்களை போஷிக்கும்படியாக, உங்களை பாதுகாக்கும்படியாக முன்னமே அனுப்பினார். சந்தோஷமாயிருங்கள். சந்தோஷம். எத்தனை பேர் சந்தோஷமா இருக்க போறீங்க? எத்தனை பேர்? தேவன் சொல்லுகிறார், பிரசங்கி 3ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனத்தில், மகிழ்ச்சியாயிருப்பதும் உயிரோடு இருக்கையில் நன்மை செய்வதுமே அல்லாமல் வேற ஒரு நன்மையும் இல்லை. மகிழ்ச்சி, மகிழ்ச்சி. பிலிப்பியன் நிரூபத்திலே 14 இடத்தில் மகிழ்ச்சி, மகிழ்ச்சி, சந்தோஷம், சந்தோஷம், சந்தோஷம் என்று நாம் வாசிக்கிறோம். அந்த வேத பண்டிதர்கள் பிலிப்பியன் நிரூபத்துக்கு மகிழ்ச்சியின் நிரூபம் என்று பெயர் வச்சிருக்கிறார். மகிழ்ச்சியின் சந்தோஷ நிரூபம், சந்தோஷ நிரூபம். நீங்கள் வீடுகளில் போய் படித்து பாருங்கள். ஆகியால் தேவஜனமே, நாம் சந்தோஷமாய் இருப்போம். 100க்கு 100. எத்தனை பிரச்சனைகள் வந்தால், என்ன கஷ்டங்கள் வந்தால், என்ன பிரதிகூலங்கள் வந்தால், நாம் சந்தோஷமாய் இருப்போம். நம்முடைய மார்க்கம் சந்தோஷத்தின் மார்க்கம்.
பிரச்சனைகள் வரும், போராட்டங்கள் வரும். அக்கப்பக்கத்தார் உனக்கு விரோதமாக எழும்பினாலும் நீங்கள் அவங்களுக்கு விரோதமாக எழும்பாது, சந்தோஷமாக இருங்க, ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க. அதான் 100 திராட்சை ரசம், சந்தோஷம். இனி எண்ணெய். எண்ணெய் எதை வெளிப்படுத்துகிறது? எண்ணெய்க்கும் பல பல அர்த்தங்கள் உண்டு. இந்த இடத்துல எண்ணெயோட அர்த்தம் வல்லமை அல்லங்கில் அக்கினி அபிஷேகம், நிறைவான அபிஷேகம். சரியான அபிஷேகத்தை நீ பெற்றுக்கொண்டால் எந்த வல்லமையும் உனக்கு விரோதமாக கிரியை செய்ய முடியாது. எனக்கு தெரியும், அந்த நாட்களில் வியாதியோட ஜனங்கள் வருவாங்க. அந்த காலத்தை வச்சு பஸ் ஒன்றும் இல்லை. 2 மைல் 3 மைல் 5 மைல் 6 மைல் எல்லாம் காடு வழியாக நடந்து வரணும். ஒரு 60 வருஷம் முந்தி. இப்போ அதெல்லாம் பட்டணமாச்சு. அதெல்லாம் பட்டணம். பார்த்தீங்களா? நடந்து வரும். அப்போ பல்லு வலியோடு வரும், வயிற்று வலியோடு வரும். வர்ற வழியில் அங்கங்கே உட்காந்து எழும்புவாங்க. அன்றைக்கி சனிக்கிழமை. அப்போ எல்லோரும் கேட்பேன், எங்கம்மா எங்கே போகிறீங்க? வயிற்று வலி அம்மா, விசுவாச வீட்டுக்கு போகிறேன். அங்கே போனால் எனக்கு ஒரு அபிஷேகம் கிடைக்கும், வயிற்று வலி போய்விடும் அம்மா, அதுக்கு தான் போகிறேன். அம்மா நீங்கள் இங்கே படுங்கம்மா, என் வீட்டில் படுங்க, போகாதீங்க. இல்லைம்மா, அங்கே போனால் எனக்கு ஒரு அபிஷேகம் கிடைக்கும்மா, அதுக்கு நான் போகிறேன். பின்னையும் கொஞ்சம் தண்ணி எல்லாம் கொடுப்பாங்க, ஒரு டீ கொடுப்பாங்க. அது குடிச்ச பின்னையும் நடந்து உட்காந்து அந்த வீட்டில் கொஞ்சம் தண்ணி குடிச்ச கூட்டத்துக்கு வருவாங்க. வந்ததுக்கப்புறம் இங்கே உட்காந்து அப்படி நான் எல்லாம் பார்த்துருக்குறேன். அப்புறம் என்ன அம்மச்சி, நாங்கள்லாம் போய் கேட்கும், எந்துவா அசுகம் ஆனோ, എന്തിനാ അമ്മച്ചി വന്നേ? മോനെ അഭിഷേകം തരുമടാ. தேவன் அபிஷேகத்தை தருவார். கொஞ்ச நேரம் பார்த்தா அம்மா துள்ளிட்டே இருப்பாங்க, ஆவி நிரம்பு குதிப்பாங்க. அப்புறம் எழுப்பி சாட்டு, நான் வயிற்று வலியோட வந்தேன், இப்போ எனக்கு வயிற்று வலி இல்லை. பல்லு வலியோட வந்தேன், பல்லு வலி இல்லை. இதான் அபிஷேகம். நம்மட சாட்சி என்ன? நான் சுகத்தோட வந்தேன், இப்போ சுகவீனமாக போகிறேன் பிரதர், அதனால் அடுத்த வாரம் கூட்டத்துக்கு வர மாட்டேன், இங்கே வந்தால் எனக்கு வியாதி. அது உண்மைதான், அது உண்மைதான். எப்படி? எனக்கு ஒரு வயிற்று வலின்னு வச்சுக்கொள்ளுங்க, வயிற்று வலி சாத்தான் வெளியே வந்துவிடும். வயிற்று வலி பிசாசு இப்படி பார்த்துட்டே இருக்கும், எனக்கு ஒரு வயிறு வேணுமே, வயிறு வேணுமே, வயிறு வேணுமே, வயிறு வேணுமே. அப்போ நீ என்ன செய்யும்? கண்ணு திறந்து பார்த்துட்டே இருக்கும், சிரிச்சுட்டே இருக்கும். உனக்குள்ள வந்தாச்சு. அதனால தேவ சமூகத்தில் கண்களை மூடி தெய்வ பயத்தில் தேவனை ஆராதிக்கணும். கண்ணு திறந்து சிரிச்ச பிள்ளையோடு விளையாடி மொபைலில் விளையாடி இருந்தால் இருக்கிற பிசாசெல்லாம் உனக்குள்ள வந்துவிடும். நீ சொல்வது உண்மைதான். அந்த சாத்தான் இயேசுவின் நாமத்தில் பாதாளத்துக்கு போகட்டும், உண்ட வயிற்றுக்குள்ள. இது அபிஷேகம். இந்த இப்படிப்பட்ட அபிஷேகம் யாருக்கு வேணும்? அது 100 கல எண்ணெய். இனி கடைசியாக உப்பு. உப்புக்கு அளவில்லை. உப்பு எதை வெளிப்படுத்துகிறது? பல அர்த்தங்கள் உண்டு. இந்த இடத்தில் உப்பு கிருபையே வெளிப்படுத்துகிறது. கிருபைக்கு அளவில்லை. ஆசரிப்பு கூடாரத்தில் வெங்கல தொட்டியை நாம் வாசிக்கிறோம். வெங்கல தொட்டி பலிபீடத்துக்கு அளவுண்டு. 2.5 முழம் நீளவும் 2.5 முழம் உயரவும் உள்ள பலிபீடம் அளவுண்டு. பிற தூபபீடத்துக்கும் அளவுண்டு. அடுத்த குத்து விளக்கு, 1 தாலந்து பசும் பொன்னினால் குத்து விளக்கு செய்வாயாக அளவுண்டு. പിന്നെ சமூக தப்பத்தின் மேச, தூபபீடம், குத்து விளக்கு. ஆனால் வெங்கல தொட்டி பிரகாரத்திலே 2வது பணிமுட்டு தான் வெங்கல தொட்டி. தொட்டிக்கு அளவில்லை. அப்ப தொட்டி என்று சொல்லும் போது ஞான ஸ்நானத்தில் அளவில்லாத கிருபையை நீ பெற்றுக்கொள்ளுகிறாய். இப்போதும் அளவில்லாத கிருபை. உனக்கு எவ்வளவு கிருபை வேணும்? எவ்வளவு வேணுமோ அவ்வளவு கிருபையை பெற்றுக்கொள்ளும்படிக்க எபிரேயர் 4ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனத்தின்படி நீ கிருபையை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக கிருபாசன தண்டையில் வாருங்கள். படிங்க 4:16. சீக்கிரம்.
இரக்கத்தை பெறவும், ஏற்ற சமயத்தில் சகாயம் செய்யும் கிருபையை அடையவும், கிருபையை அடையவும் தைரியமாய் சேரக்கடவும். வாசனத்தில் பார்த்தீங்களா? எவ்வளவு மேடையில் கிருபை பெற்றுக்கொள்ளலாம், எவ்வளவு மேடையில் கிருபை பெற்றுக்கொள்ளலாம். கிருபையை பெற்றுக்கொள்ளுங்க. கிருபையை பெற்றுக்கொண்ட இந்த ஜீவியம் நமது ஜீவியம், மகிமையான ஜீவியம். எனக்கு இந்த ஊழியத்தில் இப்போ நான் விசுவாசியாயிட்ட 62 63 வருஷமாச்சு. ஊழியத்தில் 46 வருஷமாச்சு. இத்தனை வருஷத்தில் எனக்கு ஒரு சோர்வோ அதைரியமோ வந்ததில்லை. இங்கே இருக்கிற பழைய விசுவாசிகளுக்கு என்ன தெரியும், நான் பூந்தமல்லியில் ஊழியம் செய்திருக்கிறேன். ஈரோடில் ஊழியம், ராய்பேட்டாவில் ஊழியம், தஞ்சாவூரில் ஊழியம். பழைய விசுவாசிகள் தெரியும். எத்தனையோ பிரச்சனைகள், எத்தனையோ போராட்டங்கள் எல்லாம் வந்தது உண்டு. போராட்டம் இல்லாத எந்த வாழ்க்கையும் இல்லை. குடும்ப வாழ்க்கையில் போராட்டம் உண்டு, ஊழியத்திலும் போராட்டங்கள் உண்டு, கஷ்டங்கள் உண்டு, பிரச்சனைகள் உண்டு. ஆனால் என்ன சந்தோஷம்! எந்த அனுபவத்தில் எனக்கு ஒரே சந்தோஷம், ஒரே சந்தோஷம், ஒரே சமாதானம். இந்த ஊழியத்தில் எனக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. விசுவாச ஜீவியத்தில் எனக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. ஆகிய இது ஒரு அருமையான மார்க்கம், அருமையான மார்க்கம். ഈ മാർഗത്തിൽ 100க்கு 100 വെള്ളിയുടനും 100 கோதுமையுடனும் 100 திராட்சரசத்துடனும் 100 எண்ணெயுடனும் தேவையான அளவுக்கு உப்புடனும் நாம் கர்த்தரை சேவிப்போம். அப்போது தேவனுடைய கோபாக்கினி வராதபடிக்கு தேவ கிருபையை பெற்று கிருபையில் வளர்ந்து கிருபையான சிங்காசனத்தில் தேவனுடைய சமூகத்தில் புதிய எருசலேம் சீயோனில் நாம் போய் சேர தேவன் நமக்கு உதவி செய்யும்படியாக எல்லாரும் கண்களை மூடுங்கள். எல்லாரும் கண்களை மூடுங்கள். ஒரு 5 நிமிடம் யாரெல்லாம் 100க்கு 100 ஜீவிக்க வேண்டும் என்று வாஞ்சிக்கிறவங்க ஒப்பு கொடுங்க. ஒரு 5 நிமிடத்தில் இதோ ஒரு வல்லமையின் அபிஷேகம் உன்னை சந்திக்க போகிறது. உன்னோட குடும்பத்தை சந்திக்க போகிறது. உன்னோட பிரச்சனைகள், உன்னுடைய கஷ்டங்கள், கவலைகள், பாரங்கள், வியாதிகள் எல்லாவற்றையும் தேவன் இப்போது உனக்கு தரப்போகிற அபிஷேகத்தினாலும் உனக்கு தரப்போகிற கிருபையினாலும் தேவன் மாற்றப் போகிறார். எல்லாரும் ஆவியில் நிரம்பி தேவனை துதிப்போமாக. கரங்களை தட்டி தட்டி ஆவியில் நிரம்புங்கள். நேரம் இல்லை, இது கடைசி வேளை. அல்லேலூயா. எத்தனை பேர் வாஞ்சிக்கிறீர்கள்? இந்த அபிஷேகம் போதாது, அபிஷேகம் இறங்கட்டும். ஆமீன், ஆமீன், ஆமீன். 100க்கு 100 ஆமீன். பூரணம் பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக, பூரண பரிசுத்தவான்கள் ஆகும்படிக்க தேவ கருத்தில் ஒப்படைத்து ஆவியில் நிரம்பி தேவனை துதிப்போமாக. ஆமென்.